brother or sister, and of classes of people playing a given role, teachers or librarians. Each of these schemas provides a way of organizing behavior into meaningful wholes. অর্থাৎ স্কিমা অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের একক, যেখানে প্রত্যেকজনের স্কিমার গঠনটা আলাদা রকম এবং প্রত্যেকজনের থেকে আমি যে অভিজ্ঞতাটা অর্জন করছি সেক্ষেত্রে আমি আমার স্কিমাটাকে গঠন করতে পারছি অন্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করে। সোশ্যাল কম্পারিজন, এখানে লিওন ফেস্টিঙ্গার বলেছেন যে নিজেকে জানার জন্য অপরের সাথে যদি আমি কম্পারিজন করি তাহলে আমি নিজেকে চিনতে পারবো। Okay, knowing our emotions, our important outgrowth of the notion that we evaluate our abilities and opinions by comparing them with those of others is the idea that the way we identify our emotional states might also be influenced by comparison with others. Objective 2, to analyze the theoretical facts and vis-a-vis educational practices of social cognition in learning. Bandura's theory. Bandura is known for his social learning theory. He is quite different from other learning theorists who look at learning as a direct result of conditioning, reinforcement, and punishment. Bandura asserts that most human behavior is learned through observation, imitation, and modeling in the social environment. Albert Bandura's social cognitive theory views learning as occurring within a social context and regards human as self-organizing, proactive, self-reflecting, and self-regulating. এখানে এটা বলা যেতে পারে যে কোন এক ব্যক্তি বুফে সিস্টেম সম্বন্ধে অবগত নেই, তাকে বলা হলে সেখানে খাবার খাওয়ার জন্য সে কি করবে, অন্য এক ব্যক্তিকে দেখবে সে কিভাবে খাবারটা নিচ্ছে এবং দেন সে সেটাকে অ্যাপ্লাই করবে। Vygotsky's views on social cognition and its educational implication. The major theme of Vygotsky's theoretical framework is that social interaction plays a fundamental role in the development of cognition. পায়েল আর এক মিনিট আছে তোমার, তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করো। The most important application of Vygotsky's theory to education is in his concept of a zone of proximal development. Then social intelligence. Social intelligence is the capacity to know oneself and to know others. Social intelligence develops from experience with people and learning from success and failures in social settings. Teachers should develop social intelligence of people. Teachers, they should make efforts to involve students in those works which demand cooperations of other pupils. It will develop their social intelligence. Guidance service should be providing to develop social intelligence. Gardner interpersonal intelligence in the view of social learning. Interpersonal intelligence অর্থাৎ আমি অন্য কাউকে দেখে তার চরিত্র বা তার প্রকৃতি সম্বন্ধে আমি চিনছি, সেটা কিভাবে তার বিহেভিয়ার, থটস এবং ফিলিংটাকে আমি বুঝছি এই ইন্টেলিজেন্সের মাধ্যমে। যেমন রয়েছে মহাত্মা গান্ধী, মাদার টেরেসা, এনারা মানুষকে বুঝতে পারতেন এবং তাদের কি প্রয়োজন, তাদের মুডস, ডিজায়ার, মোটিভেশনস এন্ড ইন্টেনশনস গুলো বুঝতে পারতেন এবং সেই অনুযায়ী তাদের সাহায্য করতেন বা তাদের পাশে থাকতেন। Then conclusion. The importance of the social cognition has been realized in various ways such as theoretical understanding of learning and social cognition, curriculum adaptation, different way of learning like collaboration learning, cooperative learning, buddy learning, and peer learning. In the same way, the importance has also been given in the NCEP 2005 status as social constructivism. এখানে কিসে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে না কালচার এবং সোশ্যাল কনটেক্সটকে। Therefore, the classroom should be connected with the outside world. The teacher always should provide examples from social situations to connect the learning with the social environment because society is the ultimate place of human being. Then reference আমি এখান থেকে ওকে থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ পায়েল। আমাদের নেক্সট পেপার প্রেজেন্টেশন কিন্তু আমি একটা জিনিস বলছি যে এই যে 6 মিনিটের যে মাথায় যেটা মানে ওই স্পিকারকে বলা হচ্ছে 1 মিনিট আছে, এইটাকে কি সাউন্ডের মাধ্যমে বলা যায় না? তাহলে স্পিকারের যে মাঝে একটা মানে ইন্টারাপশন হচ্ছে, ওর পক্ষে কন্টিনিউশনটা করা খুব প্রবলেম হচ্ছে। ওখানে আমরা অন্য একটা সাউন্ড কিছু দিতে পারি না? হ্যাঁ স্যার, এটা ভালো, আমারও মনে হচ্ছে ওখানে ডিস্টার্ব ফিল হচ্ছে। সুগন্ধা, তাহলে তুমি একটা কোনো একটা মানে ইয়েটা প্লে করো, কিছু একটা জাস্ট একটা মানে একটা মানে একটা সাউন্ড, জাস্ট একটা এরকম কিছু করা যায় মোবাইলের কিছু একটাকে জাস্ট প্রেস করে
জাস্ট ওকে বুঝিয়ে দেবে যে আমার তো আরেকটা ফোনে স্টপ ওয়াচটা অন করলে ওই 6 মিনিট পর এমনি একটা বেল বাজছে, ওকে, হ্যাঁ তাই ওই বেলটা বাজিয়ে হ্যাঁ, দেবে। সাউন্ডটা ঠিক দিয়ে। আছে, এই সাউন্ডটা দিয়ে দাও তাহলে সুবিধা হবে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ স্যার। স্যার, হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। আমাদের নেক্সট পেপার প্রেজেন্টার শালিনী মণ্ডল। শালিনী মণ্ডল রেডি হও। তোমার টপিক হচ্ছে দ্য রোল অফ সোশ্যাল মিডিয়া অন স্টুডেন্টস একাডেমিক অ্যাচিভমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস ইন হায়ার এডুকেশন ইন ইন্ডিয়া অ্যামিড কোভিড-19 প্যান্ডামিক। ওকে শালিনী, স্টার্ট। স্যার আমার স্ক্রিনটা শেয়ার হচ্ছে? হ্যাঁ শুরু করো। নমস্কার, সুপ্রভাত সকলকে। আমি শালিনী মণ্ডল, এখানে উপস্থিত মাননীয় অধ্যাপক মহাশয়, মাননীয় বিচারক মণ্ডলী এবং আমার সকল সম্মানীয় অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগণকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং আমার সকল সহপাঠীদের ভালোবাসা জানিয়ে আজকে আমি আমার এই পেপার প্রেজেন্টেশনটি শুরু করছি। So today I will be discuss about the topic is the role of social media on students' academic activities in higher education in India amid COVID-19 pandemic. At first, we should know that what is social media. Social media is a set of applications and websites that provide users a platform for sharing anything and increasing their social networking apart from posting photos and updating status. Social media also provides an interactive computer-mediated technology where one can share various ideas, information, career, interests, and other forms of expression through apparent communities and worldwide networks. Then introduction. I think social media plays an important role in every student's life. It is often easier and more convenient to access information, provide information, and communicate via social media. Tutors and students can be connected to each other and can make good use of these platforms for the benefits of their learning and teaching, especially this pandemic situation. Then content. India became the world's second largest online market globally, ranking next to China of all the social media available in India. The most popular social networking sites are YouTube and Facebook. Indeed, India has the largest Facebook user base in the world. Then we can see significance of the present study. The entire world is going through the grim situation because of the COVID-19 pandemic. Most part of the world is locked down. Maximum people are confined within their home. In this situation, social media itself has come up as a medium of instruction as well as learning. Therefore, this study is very much significant to find out the role of social media in the students' academic activities in higher education in India during this pandemic. Then objectives of the study are to highlight the role of social media on students' academic activities during COVID-19 pandemic. Secondly, to find out the negative impact of social media on students' life. And thirdly, to suggest few monitoring techniques for avoiding the negative impact of using social media in students' life. Then methodology of the study. It is a basically qualitative study. It is based on official documents and secondary data. Firstly, the primary sources are government reports and books, and the secondary sources data relating to the journal, article, newspaper, etc. Discussion objective 1. A research shows that the most popular social media platform among the students are WhatsApp, Facebook, Twitter, Snapchat, Imo, MySpace, and Skype. The role of the social media for students amid COVID-19 pandemic are those educational benefits of social media is the sharing of information, online classes. It helps to gain wider and updated knowledge, share their knowledge, future prospect, and awareness. Then the discussion objective 2, negative impact. Negative impact of social media. It is advisable for parents and also schools to keep an eye on what their children are doing when using the internet. Too much use of social media can have adverse effects on students' minds, and they may also be exposed to bad posture, eye strain, and physical and mental state. Students who are using technology, including the social networking sites,
on a regular basis tend to have more stomach aches besides sleeping problems and well as anxiety and depression. Students are having a harder time getting to communicate face to face with people and are losing their people skills due to the spending more and more time talking from behind the screen. Then discussion objective 3. Like every other thing, the social media picture is not the rosy all the time. There are some negative aspects of social media to like doubt, face, bullying, addiction, and suicide to social media. So what is important is a little monitoring. One should ensure that they only have apps that are important for studies. Download apps which ensure that you do not spend too much time on social media. Discipline yourself. This is most important part of this topic. Then conclusion. সবশেষে এটাই বলতে চাই সবকিছুরই দুটি দিক থাকে, একটি হলো ইতিবাচক দিক এবং অন্যটি নেতিবাচক দিক। এবার সেটাকে আমরা ঠিক কিভাবে ব্যবহার করব সেটা সম্পূর্ণ আমাদের উপর নির্ভর করে। এই বর্তমান যুগে দাঁড়িয়ে আমাদের একাডেমিক অ্যাক্টিভিটিস এর উপর সোশ্যাল মিডিয়ার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ঠিক তেমন কিছু নেতিবাচক প্রভাবও রয়েছে, কিন্তু আমরা যদি সেটাকে একটা লিটল মনিটরিং করি অর্থাৎ একটা ডিসিপ্লিনের মধ্যে আনি তাহলে আমাদের বিশেষ করে স্টুডেন্টদের উপরে তার নেগেটিভ ইম্প্যাক্টটা পড়বে না। আমার আজকের এই পেপার প্রেজেন্টেশনটির মূল উদ্দেশ্যই হলো আমাদের একাডেমিক অ্যাক্টিভিটিস এর ওপর সোশ্যাল মিডিয়ার যে ভূমিকা রয়েছে এবং পাশাপাশি তার যে নেতিবাচক অর্থাৎ নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট রয়েছে সেটাকে সকলের সামনে তুলে ধরা। দেন দ্য রেফারেন্সেস আর সবশেষে আমি আবারও আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয় এবং আমার সকল সম্মানীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকাগণকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আমি আমার আজকের এই পেপার প্রেজেন্টেশনটি শেষ করছি। থ্যাংক ইউ ফর ইওর অ্যাটেনশন। ওকে, থ্যাংক ইউ শালিনী মন্ডল। এবার আমাদের থার্ড পেপার প্রেজেন্টার অমিত প্রামাণিক। অমিতের টপিক হচ্ছে জেন্ডার ইকুয়ালিটি আ ওয়ে টু সাস্টেনেবল সোসাইটি। জেন্ডার ইকুয়ালিটি আ ওয়ে টু সাস্টেনেবল সোসাইটি। অমিত, প্রেজেন্ট করো। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আমি একটা কথা বলছি, শোন তো, মিউজিকটা শোনা যাচ্ছিল তো ঠিকঠাক? শোনা যাচ্ছিল। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। করছে তাদের ভিডিওটাকে অন করতে বলো। যারা পেপার প্রেজেন্ট করছো তারা তোমাদের ভিডিওটা অন করে দিও। ওয়েট স্যার। স্যার প্রবলেম হচ্ছে কোনো একটা। স্যার পেপার প্রেজেন্ট আর ভিডিও একসাথে হয় না। প্রেজেন্ট মানে স্ক্রিন শেয়ার করে ভিডিও দিলে অসুবিধা হবে তো স্যার, তো তার জন্য যেহেতু ওরা স্ক্রিন শেয়ার করছে তো ভিডিওটা দিতে পারবে না বা দুটো দেখা যাবে না তাহলে একসঙ্গে। স্যার আই এম অডিবল? Yes, yes, you are audible. Okay, we'll start. I'm Amit Pramani from 4th semester Department of English. I'm very much delighted that I have got the opportunity to share my presentation in front of our honorable principal and adorable judges. My special thank goes to our Mr. Shantu Vishwar sir, who motivated me to stand and present my thoughts in front of everyone. Without further delay, let's start with my presentation. The title of my presentation is Gender Equality, a Way to Sustainable Society. Backdrop of the study. In India, women are economically, socially, politically marginalized by male-dominated patriarchal societal structure. In India, male and female always stay in highlighted spot because being marginalized, women are having an existence, but transgenders and other are always deprived from their existence. India scores very poorly in recent Human Development Index, that is 0.547, 134th place out of the total of 187 countries reported. In the Gender Inequality Index front, India scores 0.617 in 2011, which was 129th position out of 146
countries reported. In this, the work participation rate for Indian men is 51.9% as against female participation rate was 25.7%. These facts and figures give a picture about treatment gender discrimination in India. Objectives of the study to explore the nature of gender inequality in India, to understand the challenges before women empowerment in our country, to offer suggestive measures to ensuring a sustainable society in this context, to highlight the Indian scenario to a limited extent, to establish the relationship between gender equality, women empowerment, and sustainable society. So, what is woman? In this presentation, I talk about women, men, and woman gender. And transgender have a little part. So, yeah. What is woman? So, when the Weaver said, one is not born a woman, but rather becomes one. So, gender is basically socially constructed norms, and women have some limited and constructed stereotypical behaviors, and they have to go through this. Strictly speaking, women cannot be said to exist. Julia Kristeva. And in other slides, I will explain these speeches. Nature and types of gender inequality. The mortality rate among women is relatively higher. Abortion, female fetus is being practiced rampantly. Girls suffer from malnutrition and childhood in childhood, which leads to higher rate of women death who suffer from acute anemia, causing risks. Amartya Sen says, women's uplift linked to education. The empowerment of women would remain a dream until the girl child is given equal opportunity to education. Lack of education among girls is linked to gender inequality. Boys offered better education, considering them to be the future earner of the family. Hence, the birth of son is celebrated, ignoring daughter, and they are being showered with love, affection, and offered better treatment than girls. In an organization, women are paid less. Most of the time, transgenders never went to school. In India, brutal treatment with young girls in the recent past is in experience. They become the victim of sexual violence and being commoditized. The majority of married housewives and Indian being experiencing domestic violence. Women are deprived of their ancestral properties by their own parents and brothers. Financial loans from institutions are denied to women. Transgenders are not able to do any job because people don't think that they are as women as a man. Then I try to show that how women are objectified in the society. Basically, the film industry somehow represent is a mirror of our society, where the songs like "Tu Cheez Bari Hai Mast" or "Main Tandoori Murgi Hu Yaar," this sort of songs, item songs, objectifies the woman, and it is very much shameful for our Indian society. Then there are some ads from fragrance and soaps where it was after using that soap, a woman was sexually attracted by that male, and it is something which is breaking our moral values, and it is also very much shameful. There are some movies like Nagar Kirtan, which is a representation of love of two men, a homosexual relationship, but that film was first denied by the masses or the common people. But after some years, that got many prizes and many rewards. Some films like Shubhamangal Zyada Sabdhan, they presented the homosexual relationship in a very loosey way, like it was something funny. It was nor
Yeah. Then the film like Aligarh, it was a masterpiece, but they never got that fame or that name. A recent initiative by the government of India, Indian women have equal access to ancestral land and other properties as granted by law. Then Indian government take many steps to in women empowerment, and they are written in these slides. I am not taking much time on this. Suggestive measures. So government is taking many measures, and now it is our time to we should do something ethical. Offering ethical education, making social integration, rising women empowerment, or empowering of the active politics, social activities, implementing social protection schemes and all. We should do these things, and more important, development of human value. We should develop human values in ourselves, and we should accept our existence as well as others' existence in the society, and this makes us makes a healthy society. Conclusion: no notion, no society, no community can hold its head high and claim to be part of civilized world if it condones the practice against one half of humanity represented by women. Prime Minister Manmohan Singh's speech. So, in the society where women are suppressed, that society cannot be a good society. Men and women like two wheels of carriage, where the life of one without other is incomplete. So, man and woman complete each other. So we have even the transgender and other genders, they are played the equal role in the society. Thank you. This is my presentation. It was very loosey and Time up. Okay, thank you, Amit Pramanik. Our next presenter, Karuna Chando. She present good mental health in school student, आपके to sound successful adjustment. Karuna Chando. Yes, sir. গুড মর্নিং এখানে উপস্থিত সকল অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকাগণকে পিপিটি প্রেজেন্ট করো আগে, পিপিটি প্রেজেন্ট করে বলো এগুলো। স্যার আপনি একটু প্রেজেন্ট করবেন বলেছিলেন এটা। ওকে কাম করছি, ঠিক আছে, সেটা বলতে হবে তোমাকে। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। নমস্কার, এখানে উপস্থিত সকল অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকাগণকে আমার তরফ থেকে জানাই সদস্য প্রণাম, এবং আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার কেও জানাই আমার প্রণাম, এবং সর্বোপরি যার অনুপ্রেরণা ছাড়া আমি এই পিপিটিটা প্রেজেন্ট করতেই পারতাম না, সেই সন্তু বিশ্বাস স্যারকেও আমার প্রণাম জানিয়ে আমি আমার লেকচার স্টার্ট করছি। Okay, it's visible? No. No. Okay. নাও সিস্টেমটা খুব স্লো চলছে আমার। হয়নি না এখনো? না স্যার, সিস্টেম খুব স্লো খুব হবে, দেখো টাইম লাগবে শুধু। ওকে। আমি স্টুডেন্টদেরকে বলছি, ধরো এখন তো করুণা প্রেজেন্ট করছে, নেক্সট যে আছো তারটাও যদি স্যারকে প্রেজেন্ট করতে হয়, আগের জন যখন বলছে তোমরা স্যারকে একটা মেসেজ করে দাও যে স্যার আমারটা এরপর প্রেজেন্ট করতে হবে। দেখো হয়েছে বোধহয়। হ্যাঁ স্যার, আসলে সিস্টেমটা স্লো, অনেকক্ষণ আগে আমি করেছি স্ক্রিন শেয়ার। ওকে ওকে, নাও ইট ইজ ভিজিবল। ওকে স্যার, আজকে আমার টপিক হলো গুড মেন্টাল হেলথ ইন স্কুল স্টুডেন্ট। স্যার ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেল তো।
দেখো আসবে। Okay. My topic is good mental health in school student, a key of sound to sound successful adjustment. Introduction. The term mental health and adjustment both are of social concern not just in the contemporary time but it has been even from the time of existence of human being on this earth. আমরা সবাই অবগত আছি যে মানসিক স্বাস্থ্য এবং সমন্বয় এই ব্যাপারটি এখনকার সময় বলে না, এটি পৃথিবীর অস্তিত্ব যখন থেকে আছে তখন থেকে এই ধারণাটি আমাদের কাছে স্পষ্ট। ঋষি অরবিন্দ viewed that when mind is still, the truth gets a chance to be heard in the purity of the silent. But the mind of the today's child is not still. There is no balance between their inner and the outer world. A series of incidents are evident of the various unexpected behavior, such as compulsory against parents, teacher, and classmates to clip their attention toward themselves, and unexpected incidents such as blackmailing to fulfill their ideological demands, addiction to the adult films, addiction to substance use, more addiction to social media. কিন্তু আজকাল বাচ্চাদের বলে না কখনোই স্থির থাকে না, তাদের মধ্যে কোনো ব্যালেন্স দেখা যায় না অভ্যন্তরীণ এবং বাইরের পরিবেশের সাথে। তারা আজকাল আমাদের প্রতিবেশী এবং মা বাবা এবং টিচার কারোর কথাই শোনেন না, তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়া এবং অ্যাডাল্টেড ফিল্মসের প্রতি বেশি মনোযোগী হয়, যার ফলে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ব্যাপারে একটু তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। নেক্সট ইজ দ্য content. In the such situation, education has a prime role to play to resolve the issues at the earliest. The prime aim of the education is not only to make a man materially competent, but to make a man to balance personality. But personality signifies the person who is the mentally healthy and ability to adjust in any kind of violent situation. কিন্তু আজকাল আমাদের এডুকেশন সিস্টেমটা এই ক্ষেত্রে বড় একটা রোল প্লে করে। তারা শুধু একজন মানুষকে পুরো মানুষই করে তোলে না, তারা তাদের পার্সোনালিটি সম্পর্কে, তাদের ব্যালেন্স সম্পর্কে এবং মানসিক স্বাস্থ্য সম্পর্কেও সহায়তা করে থাকেন। নেক্সট ইজ আ objectives. এখানে আমি দুটো অবজেক্ট দেখিয়েছি। ওয়ান ইজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য কনসেপ্ট অফ অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যান্ড টু ফাইন্ড আউট দ্য ডিফারেন্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট মেকানিজম দ্যাট হেল্প ইন দ্য অ্যাডজাস্টমেন্ট অফ এ পারসন। Second is to look into the factors that help in the promotion of mental health of the school-going student. Next, methodology. The present academic discourse is described is nature, where the information as primarily sourced from various websites, reference book, and article published in the academic journal in India as well as book. আমি এক্ষেত্রে বিভিন্ন রেফারেন্স বুক, জার্নাল ইত্যাদি ব্যবহার করেছি। One is underline the concept of adjustment. Human life is full of hardship and struggle, and individually always fighting for his or her existence. Life is the continuous process of adjustment. Quickly opening the umbrella when sudden rain may be the example of the situation. A person may be well adjust or poorly adjust on his life. However, according to Wikipedia, adjustment can be defined as in the psychology as the behavior process of balanced confidently nest against wave states in the environment. অর্থাৎ আমরা সর্বদাই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য যুদ্ধ করে যাচ্ছি, এবং তার উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি যখন বৃষ্টি নামে তখন আমরা ছাতাটা তুলে ধরি, কারণ আমরা জানি যে কোনো বিপদ আসলে আমাদেরকে কিভাবে তার সমাধান করতে হবে। নেক্সট ইজ difference adjustment mechanism that help in the adjustment of a person. Difference mechanism may be defined as the unconscious strategy adopted by an individual to protect from ego, to minimize confidence, and to maintain respect. Some basic difference mechanism আমি এখানে দেখিয়েছি। One is a simple denial, compression, sublimation, rationalization, and fantasy. Second is the
factors help in the promotion of the mental health of the school going student. স্কুলে কিভাবে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের বিপরে হেল্প করতে চাই সেখানে আমি দেখিয়েছি। Development the good mental health is a pure form for the early childhood take like the development of psychiatric health. If the foundation means weak, then one to be pay it heavy price at the last stage. The school students should be helped in the maintain good health. In this piece, Lord Buddha says to keep the body in good health is his duty. Otherwise, we shall not be able to keep our mind strong and clear. এক্ষেত্রে আমাদের স্কুল যেভাবে হেল্প করতে পারে সেই ওয়াইজ আমাদের লর্ড বুদ্ধ বলেছিলেন মাইন্ডকে এমন জায়গায় রাখো যেখানে গুড হেলথ তৈরি হয়, না হলে আমরা একটা স্টেজে গিয়ে কখনোই নিজের মাইন্ডকে স্ট্রং এবং ক্লিয়ার রাখতে পারবো না। সেকেন্ড ইজ okay. The student and behavior of the teacher, parents, and others should be gentle and sympathetic rather than harsh and more careless ordered. The teacher may include various reference mechanisms to their student to overcome the academic hardship in the classroom situation. The school building and learning তো আমাদের স্কুলকে এমন ভাবে তৈরি করতে হবে, স্কুলের বিল্ডিংকে এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যাতে তার থেকে ছাত্রছাত্রীরা ভালো কিছু শেখে এবং তাদের মানসিক ক্ষেত্র যাতে ঠিক হয়। নেক্সট ইজ আ summary. Sociologists Emery Durkheim opened that human aspiration levels are limited. However, to fulfill the aspiration, human being has denigrated as well as destroyed that natural way of life. Even a child cannot avoid fulfilling his own dreams due to high aspiration of the parents. দেখা গেছে যে আমাদের আকাঙ্ক্ষাটা এত উচ্চ হওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রে শিশুরা তাদের নিজেদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারে না তার মা বাবাদের উচ্চ আকাঙ্ক্ষার জন্য। নেক্সট ইজ আ রেফারেন্স। আমার এই তথ্যটা সংগ্রহ করার জন্য এই রেফারেন্স বুকগুলো আমাকে হেল্প করেছে। নিজা, থ্যাংক ইউ ফর ইউর অ্যাটেনশন। ওকে, আমাদের থ্যাংক ইউ করুণা চন্দ। নেক্সট প্রেজেন্টার ঝুমা খাতুন। ঝুমা খাতুন সব ডুগডুগি বাজিয়ে করুণা মিউট ইয়োরসেলফ। মিউট করো ঝুমা, স্টার্ট করো তাড়াতাড়ি। Good morning. My name is Juma. ঠিক আছে। Good morning. My name is Juma Khatun. I am a student of Bijen Rural College. এখানে উপস্থিত সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকাকে জানাই আমার নমস্কার এবং আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং স্পেশাল থ্যাঙ্ক জানাই আমার বিশ্বাস মহাশয়কে। আমি শুরু করছি। তুমি মিডিলে একটা টাচ করে নাও, তোমার দুপাশে ইয়েটা চলে আসছে, পুরো ইয়েটা দেখা যাচ্ছে না, মিডিলে টাচ করো একটা, তাহলে হ্যাঁ ওকে ওকে গুড। ওকে স্টার্ট করো তাড়াতাড়ি। The topic of my presentation is blended learning, the new normal in Indian higher education. Let's get started. Blended learning is a term which has gained prominence in education over the past decade and is once again in the spotlight due to the recent COVID-19 pandemic. Introduction. Science and technology are accelerating factor of fourth industrial revolution in which digital automation, artificial intelligence, ICT at its momentum. Then, digital era and globalization has led to a new trend education. And the next, blended learning is an opportunity of the combination of face-to-face and online delivery methods which influence students' perceptions on the learning environment to a great extent. Moving on to significance of the prison study. First,
COVID-19 has created an atmosphere for technology-enabled learning in higher education in India. Next, teachers can become more engaged with their students. It presents an increased opportunity for students to connect with their professor and teacher. So, in this perspective, the title of Blended Learning, the New Normal in Indian Higher Education, very significant or relevant. Therefore, it can be said that blended learning is one of the most modern methods of learning, helping in solving the knowledge explosion problem, the growing demand for education, and the problem of overcrowded lecture if used in distance learning. Now let's move on to my next topic, which is objectives of the study. The present study was undertaken to achieve the two following objectives. The first one, to analyze the need of blended learning in Indian higher education, and the second one is the point out the challenge of introducing blended learning new normal situation. It is a qualitative study. It is on office and secondary data. The secondary source data, newspaper, etc. Some related information are extracted from various websites. Discussion. Objective 1, to analyze the need of blended learning in Indian higher education. First, over the past several years, perceptions of online learning and viable alternatives to some forms of face-to-face learning. Next, the use of technology can be seen as an innovative challenge to restructure of TL process and integrate ICT in independent, collaborative, and interactive work. Then, blended learning system provides several learning such as flex, self-blend, rotation, and enriched virtual that could easily solve any personal student requirement. My next blended learning is help to reduce physical attendance in favor of video conferencing. Then it helping to create smaller groups that allow for appropriate social distancing. And the other is blended learning to go back to frontal lesson as the with the learning process more than ever. Blended pathway learning. The pathway of blended learning. This is a picture of blended learning which you can see on the screen. Objective 2. To point out the challenge of introducing blended learning in new normal situation. The first one is currently blended learning is trending among higher education institutions and around the globe. Blended learning is a combo of e-learning and traditional class. How do these coexist and impact the teachers and learners' experience? And the next, in this pandemic situation, for blended sorry. Conclusion. আচ্ছা করুণা, তোমার কথা শোনা যাচ্ছে না তো তুমি কনক্লুশনের পেজটা স্ক্রিনে রাখো, ওটা একবার দেখতে হবে। তোমার কনক্লুশনটা দেখো, কনক্লুশনটা আনতে পারছি না তো। ব্যাকে যাও, আরেকটা ব্যাক করো। Conclusion. India is better prepared than most other enters to integrated information and communication technology (ICT) more effectively and adopt blended learning. Already huge amount of educational resource for education
Pathshala, SAM, MOOCs, and NPTEL courses are available and students. With the UGC's focus on integrating ICT in teaching and learning by 2022 as part of its equality mandate, Indian higher education could take it and consider blended learning to deliver teaching and learning. All for your থ্যাংক ইউ পেজে কি শেষ করব আমি, তোমার টাইমও শেষ। ওকে, আমাদের নেক্সট হচ্ছে দীপিকা দাস। দীপিকা দাস, হ্যাঁ স্যার। আমাদের জাজেসরা তোমাদের একদম শেষে গিয়ে সবাইকে মতামত জানাবেন কার্ডটা কি কেমন হলো। এখন তোমরা জাস্ট প্রেজেন্ট করে যাও। দীপিকা দাস, ওকে, স্টার্ট করো। দেখা যাচ্ছে আমার স্ক্রিনটা? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার স্ক্রিনটা ভিজিবল। ওকে, স্টার্ট করো। নমস্কার, আমি দীপিকা দাস। এখানে উপস্থিত অধ্যক্ষ মহাশয় এবং অধ্যাপক অধ্যাপিকাগণকে আমার শ্রদ্ধা এবং প্রণাম জানাই এবং আমার সহপাঠীদের ভালোবাসা জানিয়ে আমার আজকের পেপার প্রেজেন্টেশন স্টার্ট করছি। The topic of my paper presentation, MOOCs and Higher Education Challenges and Prospects in Indian Perspective. প্রথমেই রয়েছে ইন্ট্রোডাকশন। MOOC অর্থাৎ ম্যাসিভ ওপেন অনলাইন কোর্স। ম্যাসিভ অর্থাৎ ইনরোলমেন্ট নাম্বার, অসংখ্য স্টুডেন্ট এখানে অ্যাডমিট হতে পারে, যার কোনো লিমিট নেই, তাই তো বলা হচ্ছে ম্যাসিভ। ওপেন অর্থাৎ নো ম্যান্ডেটরি কোয়ালিফিকেশন। ওপেনের দুটো অর্থ রয়েছে। প্রথমত এখানে কোনো ফিস নেওয়া হয় না, এবং দ্বিতীয়ত এখানে অ্যাডমিট হতে গেলে কোনো ধরনের কোয়ালিফিকেশন লাগে না, যার ইচ্ছে সেই কোর্স করতে পারে। অনলাইন অর্থাৎ এটা পুরোপুরিভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে হয়, তাই এটা একটা অনলাইন, এবং কোর্স এটা এক ধরনের কোর্স, তাই একে বলা হচ্ছে ম্যাসিভ ওপেন অনলাইন কোর্স। ম্যাসিভ ওপেন অনলাইন কোর্স ইজ ওয়েব বেসড প্ল্যাটফর্ম উইথ provided unlimited numbers of students worldwide with a chance of distance education with the best institute in the world. It emerged in 2008 and gained momentum in 2012 as a popular learning tool in India. The massive open online course movement is playing a pivotal role in transforming the higher education. অর্থাৎ এই MOOC মুভমেন্ট উচ্চশিক্ষাকে রূপান্তরিত করতে কিন্তু বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। এরপর রয়েছে অবজেক্টিভ অফ দ্য স্টাডি। প্রথমত রয়েছে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য নিডস and importance of introducing the MOOCs as a alternative platform to attain the goal of higher education. অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিকল্প প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কিন্তু MOOC চালু করা হয়েছে। টু নো দ্য হিস্ট্রি অফ ডেভেলপমেন্ট অফ ইন্ট্রোডিউসিং দ্য MOOCs ইন ইন্ডিয়া। ভারতের ইতিহাস বিকাশের জন্য কিন্তু MOOC চালু করা হয়েছে। টু আইডেন্টিফাই দ্য চ্যালেঞ্জেস ফর ইন্ট্রোডিউসিং MOOCs in higher education in India and to highlight the prospects of MOOCs in higher education in India. এরপরে রয়েছে needs and importance of introducing the MOOCs. Anytime, anywhere learning, highly interactive, connected and collective knowledge sharing, mostly free, in some cases with the nominal fee, which are very much affordable as compared to the fee charges in traditional distance education formats. Facility lifelong learning, highly accessible for self-directed learners, to reduce the dropout rate in higher education. অর্থাৎ এই কোর্স যে কোনো সময় যে কোনো জায়গা থেকে শেখা যায়, মূলত এটা বিনামূল্যে শেখানো হয়, এবং এই কোর্স ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিন্তু উচ্চশিক্ষায় ড্রপ আউটের হার অনেকটা কমেছে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগও বেড়েছে। এরপর রয়েছে দ্য হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড অফ MOOCs. The term massive open online course was first introduced in 2008 by Dave Cormier to describe Siemens and Downs connectivism and connective knowledge course. The first MOOC experiment in India took place in 2012 with a course offered by Dr. Gautam Shroff of Tata Consulting Services and the adjunct faculty at Indian Institute of Technology, Delhi. The most recent initiative started by the government of Siam started with a goal to serve at a very large scale and to cope with the increased needs of the learners. সরকার যে সাম্প্রতিক উদ্যোগ শুরু করেছে তার নামই হলো স্বয়ং। এছাড়াও ভারতীয় প্ল্যাটফর্ম রয়েছে NPTEL, EDX, এইগুলো ভারতের জনপ্রিয় রয়েছে। এরপরে রয়েছে চ্যালেঞ্জেস ফর MOOCs ইন ইন্ডিয়া।
মুক্স এর ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অসুবিধা রয়েছে যেগুলোকে ওভারকাম করার জন্য আমাদের কিছু চ্যালেঞ্জ নিতে হবে। সেগুলো হলো ইনভেস্টমেন্ট, ডাইভার্সিফাইড নিডস, অ্যাডপশন অফ মুক্স অ্যামং লার্নিং কোয়ালিটি, ল্যাক অফ মনিটরিং। একটু ইন্টারভেন করছি দীপিকা, তোমার প্রেজেন্টটা আবার শেয়ার করো। আর কেউ প্রেজেন্ট করবে না, কেউ স্ক্রিন প্রেজেন্ট করবে না। যখন স্পিকার প্রেজেন্ট করছে তখন কেউ স্ক্রিন প্রেজেন্ট করবে না। দীপিকা, তোমারটা আরেকবার প্রেজেন্ট করো। মিলাল খান্তি বলে একজন প্রেজেন্ট করে ফেলেছিল, তোমারটা আরেকবার করো। স্যার আমি কি এবার ফার্স্ট থেকে বলবো? না না, যেখান থেকে বলছিলে সেখান থেকেই বলো, কিন্তু স্ক্রিনটা প্রেজেন্ট করে বলো আবার। ওকে, আমি আমার স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে এখন? না, দেখা যাচ্ছে না, স্ক্রিন প্রেজেন্ট করো আগে, তোমারটা কেটে গেছে। ঠিক আছে ঠিক আছে। সন্তু, আমি একটু বলছি, দীপিকাকে কি এক্সট্রা টাইম দেওয়া হবে? হ্যাঁ, মাঝের এই সময়টা ওকে একটু মানে অন্য কেউ প্রেজেন্ট করে দিয়েছিল তো, ওর হাত ছিল না। স্যার দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। তাহলে ওকে 1 মিনিট টাইম আমি বাড়িয়ে দিচ্ছি। 1 মিনিট এক্সট্রা বাড়িয়ে দাও। হ্যাঁ, এরপরে আমরা দেখছি চ্যালেঞ্জেস ফর মুক্স ইন ইন্ডিয়া। মুক্সের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অসুবিধা রয়েছে যেগুলোকে ওভারকাম করার জন্য আমাদের কিছু চ্যালেঞ্জ নিতে হবে। সেগুলো হলো ইনভেস্টমেন্ট, ডাইভার্সিফাইড নিডস, অ্যাডপশন অফ মুক্স অ্যামং লার্নার্স, কোয়ালিটি, ল্যাক অফ মনিটরিং সিস্টেম, অ্যানেবল টু প্রোভাইডেড বেসিক নেসেসিটি, ল্যাক অফ সোশ্যাল ইন্টারাকশন। এরপরে রয়েছে prospects of MOOCs in India. প্রথমে রয়েছে কোর্স আর অফার্ড ফর ফ্রি, provided a solution of overcrowding, create a dynamic chief, worldwide exposure, sharing ideas and knowledge, improve cross-cultural relationship, enhance self-learning. অর্থাৎ মুক সারা বিশ্ব থেকে মানুষকে একত্রিত করছে এবং এই কোর্স কিন্তু স্বশিক্ষারও উন্নতি করছে, যার ফলে আমাদের সংস্কৃতিরও উন্নত ঘটাতে পারছি আমরা। এরপরে রয়েছে কনক্লুশন। MOOCs may be regarded as contribution to the democratization of higher education, not only locally or regionally, but globally as well. MOOCs can help democratize content as make knowledge reachable for everyone. Students are able to access complete courses offered by universities all over world, something previously unattainable. অর্থাৎ এই মুক কোর্সটি কেবলমাত্র স্থানীয় বা আঞ্চলিকভাবেই নয়, বিশ্বব্যাপী উচ্চশিক্ষার গণতন্ত্রায়নের অবদান হিসেবে কিন্তু বিবেচিত হতে পারে। এরপর আমি এই তথ্যগুলো যেখান থেকে নিয়েছি সেগুলো এখানে প্রেজেন্ট করা হলো। তো থ্যাংক ইউ ফর ইউর অ্যাটেনশন। ওকে, থ্যাংক ইউ দীপিকা। নেক্সট পেপার প্রেজেন্টার রুমানা সরকার। her paper name is Ethics and Teaching Professions, Crisis and Concern. Rumana. Yes, sir. Is it visible? দেখা যাচ্ছে? Yes. Visible, দেখাও যাচ্ছে। Good morning, everyone. I am Rumana from Department of English, 4th semester. Thank you for giving me the opportunity of presenting here. Today, I'll be presenting on ethics and teaching professions, crisis and concern. So without any further ado, let's begin. Introduction. Well-built education system in India can be traced back from ancient period. Education was offered from a toll or ashram or gurukul. It was treated as social service. With the passage of time, the system has gradually and steadily been changing its appearance. Now the system is well built, commercialized and commoditized. In modern times, educators believe in profit maximization. In this age of consumerism, education has become just a commodity like anything, which is dangerously harming the lifeline of the nation. So in ancient India, giving education was a social service, but nowadays it has become commercialized and commoditized for profit maximization, and it is harming the growth of our nation. Second is lacking of ethics in education system.
The teaching community is no exception to be exempt from being a mere prey to this erosion of social and ethical values. Nowadays, a large portion of the teaching community has already been overflowed by the commercial tide. They have transformed into a profit builder instead of a society builder. The worst part is many of them are now involving themselves in many immoral activities. Therefore, the generation that they are making is also becoming morally shallow and corrupt. A bad machine cannot make a good product. Similarly, a corrupt system cannot make a sound citizen. In this contribution, the researcher makes an attempt to find out the reason and remedy to this social malady. So, the commercial tide transformed education system into a profit builder rather than a society builder, as the educational institutions are morally corrupted, so as being the students. Next is ethics. First, ethic is a word that refers to morals, values, and beliefs of the individuals, family, or the society. The word has several meanings. Basically, it is an activity and process of inquiry. Secondly, it is different from non-moral problems when dealing with issues and controversies. Thirdly, ethics refers to a particular set of beliefs, attitudes, and habits of individuals or family or groups concerned with morals. Fourth, it is used to mean morally correct. Ethics can be referred to morals, values, and beliefs of the individual, family, or society, but can't be referred to non-moral problems of any issues or controversies. The study on ethics helps to know the people's beliefs, values, and morals, learn the good and bad of them, and practice them to maximize their well-being and happiness. It involves the inquiry on the existing situations, from judgments, and resolves the issues. In addition, ethics tells us how to live to respond to issues through the duties, rights, responsibilities, and obligations. So these 2 points are showing the importance of ethics in a happy and healthy life. Next is professional ethics. Professional ethics for teachers provides a framework of principles to guide them in discharging their obligation towards students, parents, colleagues, and community. Teacher professional ethics mean a set of dignified principles put into practice by the teachers. They are the valuable tactics that they are exhibited and enforced by teachers in relation to the students, colleagues, community, and to oneself to produce a profound effect on strategic education. We often see, hear, and witness incidents of molestation of students, racial discrimination, bribery, and favoritism. A stagnant attitude of teachers without the urge to grow professionally and be competent. Teachers should learn to control their emotional outbursts with their intellectual potentialities, and this is impossible only when there is a code of ethics which is imposed, enforced, and practiced. Ethics basically is a science of discrimination between the right and the wrong. Conduct and character development should be an integral part of teaching profession, since teachers are makers of history and it is these teachers who prepare the future responsible citizens of our country. So teachers also should follow some professional ethics to know their obligation towards students, parents, colleagues, and community as they prepare the future generation of a nation. But nowadays, we see teachers are engaging in many immoral activities like molestation, racial discrimination, bribery, and favoritism. So there should be a code of ethics for the teachers to follow, and they also should learn to control their emotional outbursts. Next is objectives. Here I pointed out 2 objectives. First is to discuss the reason behind present ethical crisis in teaching profession, and second is to discuss the role of ethics in teaching profession. Methodology. The study is descriptive in nature and purely relies on secondary data sourced from various books, articles, journals, reports, and websites. Next is present crisis in teaching profession. Abolition of Guru Shishya Parampara. So the Guru Shishya Parampara is no more visible in our education system as it was in ancient Indian education system. Shortage of better faculties in developing countries. So developing countries like India has the shortage of better faculties like developed countries. Negligence of financially and socially backward students. We can see financially and socially backward students to be neglected in many educational institutions. Attraction for modern amenities, deviation from moral values, teacher as a social being, private tuition. So also there is attraction for modern amenities in developing countries like to be the developed countries. Moral values are deviated in our contemporary education system,
and most importantly, teachers are the most important and influential person of our society, but nowadays they are becoming morally corrupted. Also, we see the tendency of students for private tuitions. Next, role of ethics in teaching profession. So there are some essential ethical values of teaching profession like trust, respect, integrity, virtues, self-restraint, self-assertion, self-reliance, respect for other, living peacefully, ethics and character, education and character. Next is conclusion. In the words of Carl Jung, one looks back with appreciation to the brilliant teachers, but with gratitude to those who touched our human feelings. The curriculum is so much necessary raw material, but warmth is the vital element for the growing plant and for the soul of the child. Time up. Keeping in mind, thank you for giving me the opportunity for presenting here and giving me your precious time. Okay, thank you, Romana Sarkar. Our next presenter, Rinki Pal. Yes, sir. Rinki Pal. Rumana, mute. নমস্কার, এখানে উপস্থিত আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয় এবং সকল অধ্যাপক অধ্যাপিকাকে আমার প্রণাম এবং আমার সহপাঠীদের আমার ভালোবাসা জানিয়ে আমি আমার আজকের বিষয়ে আলোচনা করছি। আমার আজকের আলোচনার বিষয় হলো টিচিং লার্নিং অ্যামিড COVID-19 আউটব্রেক ইন ইন্ডিয়া, ক্রাইসিস অ্যান্ড কনসার্ন। Introduction. The entire world is going through the grim situation because of the COVID-19 pandemic. Most part of the world is locked down. Maximum people are confined within their home. In India, the first case of COVID-19 was spotted in January 2020 in Kerala. After Janata curfew on 22nd March, India officially declared the lockdown on 24th March 2020 to fight against the COVID-19. Throughout the world are passing of being infected by the deadly coronavirus. As a result, educational institutions have been declared to be closed till further order. In such as a situation, the regular teaching learning practice is also under crisis. However, various other initiatives have been taken by UGC, MHRD as well as by all decision-making authority that teaching learning practice may be continued with the of the mandate of decision making through Skype cloud making it. Without any hesitation, it may be presumed that the initiative is good enough, but the question is how many students will be able to access it, how many will be able to afford it, and what will be the option for those who are out of the digital platform. In the light of this, the present I to out the problems faced by the learner and how the challenges can be mitigated. আমরা জানি যে COVID-19 মহামারীর কারণে গোটা বিশ্বে মারাত্মক পরিস্থিতিতে চলছে। বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষ সীমাবদ্ধ। ভারতে COVID-19 এর প্রথম 2020 সালের জানুয়ারিতে কেরালায় দেখা দিয়েছিল। 22শে মার্চ জনতা কারফিউর পরে ভারত COVID-19 এর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য 2020-তে 22শে মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে লকডাউন ঘোষণা করে। মারাত্মক করোনা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে সারা বিশ্বের মানুষ তাদের দিন পার করেছে। ফলস্বরূপ পরবর্তী আদেশ অবধি সমস্ত বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ জাতীয় পরিস্থিতিতে পাঠদান শেখার অনুশীলনের সংকটও রয়েছে। তবে ইউজিসি, এমএইচআরডি পাশাপাশি সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্যান্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যে প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষাদান শেখার অনুশীলন চালিয়ে যেতে। বেশিরভাগ শিক্ষক এডমোডো, গুগল শ্রেণীকক্ষ, স্কাইপ, জুম ইত্যাদির মাধ্যমে অনলাইন ক্লাস শুরু করেছেন। কোনো দ্বিধা ছাড়াই ধারণা করা যেতে পারে যে উদ্যোগটি যথেষ্ট কতজন শিক্ষার্থী এতে অ্যাক্সেস করতে পারবে, কতজন এটি বহন করতে সক্ষম হবে এবং যারা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের বাইরে আছেন তাদের বিকল্প কি হবে। এর আলোকে ভারতে COVID-19 এর মধ্যে টিচিং লার্নিং ক্রাইসিস অ্যান্ড কনসার্ন শিরোনামে বর্তমান গবেষণা নিবন্ধটি শিক্ষানবিশদের যে সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে এবং কিভাবে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টা করে। The next significance of the present study.
এখানে আমার বর্তমান অধ্যয়নের তাৎপর্যগুলি হলো during lockdown period office industries educational institutes will remain closed but the earth will not stop rotating, time will run, so life will move on. The pursuit for education should also go on with life. There is no doubt that in the period of lockdown the online classes are very effective theoretically, but practically are the online classes helping the can the student afford the internet charge? Are the student mentally ready to attend the class at the time of pandemic? Can the student handle technology properly? Is the internet connection and speed is enough to attend the class? The second, these are few questions which are very important for online classes. If the answer of any one question is negative, then all the investment for online class will go in vain. The teachers and authority must keep all these things in mind for the success of online classes. As at present, the entered online classes. So the present study on online classes is very much important. The next research question. The following questions came in the mind of the present researcher before he began the present research work. Actually, this question inspired the present researcher to engage in this particular research work. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি গবেষকদের মনে এসেছিল, সেগুলি হলো number 1, can the students afford the internet charge? Number 2, are the students mentally ready to attend the class at the time of pandemic? Number 3, can the student handle technology properly? Number 4, is the internet connection and speed is enough to attend the class? Number 5, is the classroom a good substitute of regular classroom? The next, objectives of the study. আমি এখানে দুটি objectives ব্যবহার করেছি। Number 1, to find out the problems faced by the students while attending online classes during COVID-19. Number 2, to suggest some different possible solutions for teaching learning practice during COVID-19. Review of literature. The first, literature review is an inseparable part of any research. রিভিউ পড়তে হবে না, রিভিউ জাস্ট করেছো তুমি, এটা স্কিপ করে যাও, রিভিউ পড়ার দরকার নেই। Methodology. It is a documentary study. It is based on official and secondary data. The conclusion made in the study is based on primary and secondary sources. The primary sources are government report and book. The secondary sources data relating to the journal, article, newspaper, it. Some related information were extracted from various websites. It is a descriptive research. Crisis. গবেষক শেখার সময় সংকট তৈরি করতে পারে। Number 1, lack of resource. Number 2, household responsibilities, network issues. Number 4, the amount of materials can be related to lecture. 5, reduction in efficiency through reception. Number 6, panic-stricken situation. Number 7, poor financial condition. Number 8, time management. Number 9, self-motivation. Concern. শিক্ষা ও শিক্ষা জগৎ অনলাইন প্রশিক্ষণের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই অনলাইন শেখার কিছু কনসার্ন নিচে দেওয়া হলো। Number 1, to prevent students from getting bored, be sure to find an online course that is interactive, dynamic and fun. Time up. Number Rinky, time up. Thank you. Okay, thank you, Rinky. Our next presenter, সূচনা মজুমদার। Our next presenter, সূচনা মজুমদার। হ্যাঁ স্যার আছি। সন্তু, সূচনা সিরিয়াল নাম্বারটা কত? দেখতে হবে একটু। স্যার আমার স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? সূচনা সিরিয়াল 11। হ্যাঁ 11। হ্যাঁ, দুজন যেহেতু বাদ গেছে তার জন্য 9 নম্বর। ঠিক আছে।
ফার্স্ট স্লাইডে চলে আসো, ফার্স্ট স্লাইডে চলে এসে শুরু করো। কি করছো? একটু প্রবলেম। ও টাইম কি আমি স্টার্ট করে দেব নাকি? না না, ও শুরু করো তারপর। আচ্ছা শুরু করছি তাহলে এবার। আগে শুরু করো। হ্যাঁ শুরু করো। নমস্কার, আমি দ্বিজেন্দ্রলাল কলেজের শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী। আমার নাম সূচনা মজুমদার। এখানে উপস্থিত সমস্ত অধ্যাপক, অধ্যাপিকাগণ এবং অধ্যক্ষ মহাশয়কে আমার প্রণাম। আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমার আজকের বিষয় প্রোটেকশন অফ এনভায়রনমেন্ট থ্রু অ্যাওয়ারনেস, এ ওয়ে টু সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট। Introduction. Environment, physical and biological system where a man and other organs lives. অর্থাৎ আমরা পরিবেশ বলতে বুঝি যেখানে আমরা বিভিন্ন রকমের জৈবিক এবং জড় পদার্থের বসবাস। Reasons of ecological imbalance, যে বিভিন্ন কারণে আমাদের পরিবেশের অসম্মত সৃষ্টি হচ্ছে সেগুলি হলো গ্রোয়িং পপুলেশন, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, উরবানাইজেশন, গ্রিন রেভলিউশন, ডিলেপশন অফ ন্যাচারাল রিসোর্স, ইনক্রিজিং degradation of environment. Sustainable development, to meet the need of the present generation without compressing the ability of future generation to meet their needs. This can be achieved by awareness of common man towards environment and its problems. Objective of the study, এখানে যে বিষয়গুলি দেখা হয়েছে সেগুলি হলো to explain the concept of environmental degradation, to identify various factors causing environmental degradation, to recognize the growing awareness about environmental protection, to explain the concept of sustainable development, to recognize the international and national committee to the protection of environment. অর্থাৎ বিভিন্ন ভাবে যেভাবে পরিবেশের দূষণ হচ্ছে বা পরিবেশের অবনতি ঘটছে সেইগুলো সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে, সেই বিষয়গুলোকে খুঁজে বার করতে হবে এবং এর বিরুদ্ধে পরিবেশের সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে হবে। Next is the various factors of environmental degradation. কি কারণে আমাদের পরিবেশের অবনতি হচ্ছে? Pollution of land, air and water. আমাদের জল, মাটি এবং বাতাস বিভিন্নভাবে দূষিত হচ্ছে। Population growth, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, urbanization, শহরাঞ্চলের বৃদ্ধি হচ্ছে, ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন, যেখানে আমাদের শিল্প কলকারখানা বৃদ্ধির জন্য এগুলো হচ্ছে। Awareness about environmental protection. Awareness to be generated on the following issues: feminist droughts and floods, যেভাবে আমরা এনভায়রনমেন্টের অবনতি হচ্ছে সেইগুলোর বিরুদ্ধে আমরা যেভাবে সচেতনতা জাগিয়ে তুলতে পারি। আমাদের বিভিন্ন যে দাবানল, খরা, বন্যা এইগুলোর কারণে হচ্ছে সেগুলোকে প্রতিরোধ করতে হবে। স্ক্যারিটি অফ ফুয়েল, ফিয়ারউড অ্যান্ড ফোডার, এই যে আমাদের বৃক্ষচ্ছেদন হচ্ছে যার ফলে পরিবেশে দূষণের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। পলিউশন অফ সয়েল, এয়ার অ্যান্ড ওয়াটার, মাটি, বাতাস এবং জল অতিরিক্ত পরিমাণে দূষিত হচ্ছে। প্রবলেমস অফ হ্যাজার্ডাস কেমিক্যালস অ্যান্ড রেডিয়েশন, বিভিন্ন যে নিউক্লিয়ার গবেষণা কেন্দ্র রয়েছে সেখান থেকে বিভিন্ন পরিমাণে রেডিয়েশন বেরোচ্ছে যেগুলো আমাদের পরিবেশে দূষণ ঘটাচ্ছে। এছাড়াও শিল্প কলকারখানায় বিভিন্ন জিনিস উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন রকমের কেমিক্যাল ব্যবহৃত করা হচ্ছে যেগুলো মাটি, জল এবং এই বাতাসে মিশে পরিবেশে দূষণ ঘটাচ্ছে। ডিলেপশন অফ ন্যাচারাল রিসোর্সের ডিলেপশন ঘটছে। এক্সটেনশন অফ ওয়াইল্ড লাইফ অ্যান্ড ডেঞ্জার টু ফ্লোর অ্যান্ড ফনা, এবং বিভিন্নভাবে বন্য পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে যার ফলে উদ্ভিদ এবং প্রাণীকুল বিপন্ন হচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল কমিটি টু দ্য প্রোটেকশন অফ এনভায়রনমেন্ট, এই পরিবেশ বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয়েছিল, সেগুলোর মধ্যে কিছু হলো ইউএন কনফারেন্স অন হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট হেল্ড এট স্টকহোম ইন 1972, ইউএন কনফারেন্স অন এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট হেল্ড এট রিও আফটার 20 ইয়ার্স, অর্থাৎ 1972 সালের পরে আবার ইউএন কনফারেন্স হয়েছিল। দ্য মন্ট্রিয়াল কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ, বায়োডাইভার্সিটি অ্যান্ড ফরেস্ট, মন্ট্রিয়াল প্রটোকল তৈরি হয়েছিল বিভিন্ন এবং পরিবেশের উপরে implementing an action program. UNDP and World Bank are trying to eliminate poverty and industrial pollution for sustainable development. Measures taken by Government of India to protect environment, অর্থাৎ আমাদের ভারতবর্ষ কি পদক্ষেপ নিয়েছে? ইন্ট্রোডাকশন অফ এনভায়রনমেন্টাল কোডস, বিভিন্ন রকমের কোডসে এনভায়রনমেন্ট পরিবেশ বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে। ইউজ অফ এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি প্রোডাক্টস, বিভিন্ন যে জিনিসগুলো যেগুলো আমাদের পরিবেশ বান্ধব সেই সমস্ত জিনিস ব্যবহারের কথা বলা হচ্ছে। আনলোডিং অফ পেট্রোলের ব্যবহার হ্রাস করার কথা বলা হচ্ছে। ব্যান অফ হার্মফুল পেস্টিসাইডস, বিভিন্ন যে সমস্ত ক্ষতিকারক কীটনাশক রয়েছে যেগুলো আমাদের মাটি বা জলের দূষণ ঘটাচ্ছে সেই সমস্তগুলোকে
ব্যবহার বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। সেট আপ অফ ন্যাশনাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিল, ন্যাশনাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কাউন্সিল তৈরি করা হচ্ছে। কমপ্লেন্স অফ পাবলিক লায়াবিলিটি ইন্স্যুরেন্স, বিভিন্ন ইন্স্যুরেন্সের কথা বলা হয়েছে। পলিউশন বাই মোটর ভেহিকেলস, এই যে সমস্ত মোটর ভেহিকেলস এর জন্য পলিউশন হচ্ছে সেগুলোকে আটকাতে হবে। অ্যাবলিশনস অফ হোটেলস নিয়ার সিশোর, বিভিন্ন সমুদ্রের কাছে যে সমস্ত হোটেলগুলো রয়েছে সেগুলোর থেকে যে সমস্ত দূষণ হচ্ছে সেইগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ফর্মুলেশন অফ ন্যাশনাল রিভার অ্যাকশন প্ল্যান, ন্যাশনাল রিভার অ্যাকশন প্ল্যানটাকে আরো বাড়াতে হবে। সেট আপ অফ সোলার এনার্জি কমিশন, আরো সোলার করতে হবে যাতে দূষণের পরিমাণটা কম হয়। প্রোহিবিশন অফ স্মোকিং ইন পাবলিক প্লেস, এই যে ধূমপান করে মানুষ যার জন্য আরো বেশি পরিমাণে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এবং মানুষের বিভিন্ন রকম ক্ষতি হচ্ছে সেইটা কমাতে হবে। Conclusion, improving the environment means to improve the quality of life. It is not only a question of air and water pollution, but also includes elimination of disease, hunger, malnutrition, poverty, destruction of forest, extermination of wildlife, erosions of soil, and accumulation of waste. Next, to save nature and natural resource, biodiversity, ecological balance, ecosystem, control of pollution, proper use of drinking water, and public health in relation to environment, awareness about environment is the need of hour. অর্থাৎ কি করতে হবে, যে বিভিন্ন রকমের পরিবেশের শুধু দূষণ বা জল দূষণ বা বায়ু দূষণ এগুলো আটকালে হবে না, এর সাথে সাথে পরিবেশের উন্নতির জন্য বিভিন্ন রকমের রোগের প্রাদুর্ভাব যেগুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে সেগুলো কমানোর চেষ্টা করতে হবে, ক্ষুধা নিবারণের চেষ্টা করতে হবে এবং বিভিন্নভাবে বনাঞ্চলকে আগের মতো অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে এবং সেখানে আরো জীবজন্তু যাতে সঠিকভাবে বসবাস করতে পারে সেটা দেখতে হবে। এবং এই সমস্ত বিভিন্ন রকমের পরিবেশ বিষয়ক এই যে বায়োডাইভার্সিটি, ইকোলজিক্যাল ইকোসিস্টেম এইগুলোকে ঠিকঠাক অবস্থায় আনার জন্য আমাদেরকে পদক্ষেপ নিতে হবে সরকারিভাবে এবং সঠিক পানীয় জল ব্যবহার করতে হবে এবং পানীয় জল যাতে কোনোভাবে দূষণ না হয় সেটা দেখতে হবে। The earth provides enough to safety environment needs but not everyone's greed, অর্থাৎ কি আমাদের পৃথিবী আমাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণে দিয়েছে মানুষের জন্য ব্যবহার করার জন্য, কিন্তু সেটা লোভে পড়ে ধ্বংস করার জন্য নয়। Thank you for your attention. Thank you, Suchana Mujumdar. Our next presenter, Shushmita Ghosh. Shushmita Ghosh, তোমার টাইটেল A Critical Study of Inclusive Education Policy for the Sightless People. Okay, start করো। আর দুজনের আছে। স্যার দেখা যাচ্ছে? Yes. আচ্ছা, নমস্কার, আমি সুস্মিতা ঘোষ, এখানে উপস্থিত অধ্যক্ষ মহাশয় এবং সকল অধ্যাপিকা এবং অধ্যাপিকাকে এবং অধ্যাপককে নমস্কার জানিয়ে এবং টপিক স্যার রেডি করে দিতে বললাম 2 ঘন্টা বলা যায়। স্যার কি হলো? নমস্কার, আমি সুস্মিতা ঘোষ, এখানে উপস্থিত অধ্যক্ষ মহাশয় এবং অধ্যাপিকা ও অধ্যাপকগণকে নমস্কার জানিয়ে এবং আমার সহপাঠীগণকে ভালোবাসা জানিয়ে আমি আমার টপিকটি শুরু করছি। আমার এই প্রেজেন্টেশনটির নাম হচ্ছে এ ক্রিটিক্যাল স্টাডি অফ ইনক্লুসিভ এডুকেশন পলিসি ফর দ্য সাইটলেস পিপল। Introduction. Education is a basic human rights. Education is a tool for social development. One of the different type of education is inclusive education. Inclusive education is the modern and ideal management to ensure the participation of students with special need in general mainstream education. অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষাটা হলো যেখানে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সাথে সাথে সাধারণ শিক্ষার্থীকে একত্রে শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে। আর্টিকেল 24 CRPD অনুযায়ী states priorities cognized the right of person with disability to education with a view to realize the right without discrimination and on the basis of equal opportunity. States parties shall ensure an inclusive education system at all levels. Significant. Inclusive education is based on a belief in each child, its potential for learning and valuing all children and their different way of learning. Inclusive schools contribute to the development of inclusive communities. Inclusive education reflects the social model of disabilities. Inclusive education is about meeting the needs of all children with a special emphasis on children vulnerable to exclusion and marginalization.
অবজেক্টিভস, আমি এখানে দুটি অবজেক্টিভস রেখেছি, যথা পলিসিস অ্যান্ড গাইডলাইন অফ ইনক্লুসিভ এডুকেশন, আর 2 নম্বর হচ্ছে ইনক্লুশন অফ সাইটলেস লার্নার্স। মেথোডোলজি, এটা হলো একটা ডকুমেন্টারি স্টাডি। আমি এর জন্য এই প্রেজেন্টেশনটি করার জন্য আমি বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছি জার্নাল, নিবন্ধ, সংবাদপত্র ইত্যাদি থেকে। সুতরাং বলা যাচ্ছে যে এটা হলো একটা ডেসক্রিপটিভ রিসার্চ। আমি যে দুটো টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো পলিসিস অ্যান্ড গাইডলাইন অফ ইনক্লুসিভ এডুকেশন। তার মধ্যে দুটো পলিসিস রয়েছে, একটা ইন্টারন্যাশনাল পলিসিস অ্যান্ড ন্যাশনাল পলিসিস। ইন্টারন্যাশনাল পলিসিস এর মধ্যে রয়েছে 1970 সালে ইউনেস্কো সুপারিশ করেছে যে ইনক্লুসিভ এডুকেশন অ্যাজ এ চিপ অল্টারনেটিভ টু আদার স্পেশাল এডুকেশন প্রোগ্রাম স্পেসিফিক্যালি ফর ডেভেলপিং কান্ট্রিজ। হ্যাঁ, 2006-এ 13 ডিসেম্বরে বলা হয়েছে যে কনভেনশন অন দ্য রাইটস অফ পারসন উইথ ডিসএবিলিটিস অ্যান্ড ইটস অপারেশনাল or protocols was adopted at the UN headquarters in New York. এবার ন্যাশনাল পলিসি, ন্যাশনাল পলিসির মধ্যে রয়েছে কোঠারি কমিশন, এনপিই, পিওএ, এছাড়া রয়েছে প্রোগ্রাম উইথ ডিসএবিলিটি, সর্বশিক্ষা অভিযান এবং আরটি অ্যাক্ট, যেটা অনুমোদিত হয়েছে 2009 সালে। ইনক্লুসিভ অফ সাইটলেস লার্নার্স, visual impairment refers to a significant loss of vision even through the person may wear corrective lens. The nature and degree of visual impairment may vary significantly, so each learner may require individual adaptation of instruction, practice, and materials in order to learn effectively. Visual impairment includes two main categories: blindness and low vision. কনক্লুশন, আমাদের দেশে এখন অনেক শিক্ষার্থী রয়েছে, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী, যারা শিক্ষার আয়ত্তায় না আসার ফলে এই প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের প্রায় 70% নিরক্ষরতা থেকে যাচ্ছে। এই নিরক্ষরতাকে দূর করার জন্য আমাদের ইনক্লুসিভ এডুকেশনটার বেশি পরিমাণে করতে হবে। সুতরাং বলা যাচ্ছে যে therefore this present situation not only demand just the gradual steps but also great change for of our attitude toward the disabled as well as the sightless. Thank you. Okay, thank you, Shushmita Ghosh. Our next and the last presenter, paper presenter, Antor Mondol. Okay, sir, I'm present. The title of the paper is Life Skill Education Amid COVID-19 Pandemic, Calamity and Concern. Okay, present karo. সুস্মিতা স্ক্রিনটা কর, স্টপ কর, মিউট করো, স্ক্রিন স্টপ করো, স্টপ শেয়ারিং। দেখা যাচ্ছে এবার? হ্যালো, হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, শুরু করো স্যার। দেখা যাচ্ছে, শুরু করো। নমস্কার, আমি অন্তর মণ্ডল। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে স্যার? নমস্কার, আমি অন্তর মণ্ডল, এখানে উপস্থিত। ওকে, নমস্কার, আমি অন্তর মণ্ডল, এখানে উপস্থিত অধ্যক্ষ মহাশয় এবং যে সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকা রয়েছে এবং যাদেরকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে শুরু করতে চলেছি আমি আজকে আমার পেপার প্রেজেন্টেশন। আজকে আমি যে বিষয়ে এখানে প্রেজেন্টেশন করতে চলেছি সেটা হলো লাইফ স্কিল এডুকেশন অ্যামিড কোভিড-19 প্যান্ডামিক, ক্লাইমেটি অ্যান্ড কনসার্ন। অর্থাৎ লাইফ স্কিল এডুকেশন প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে কোন অবদান রাখছে সেই বিষয়টা নিয়ে আমি এখন আলোচনা করব। ফার্স্ট অফ অল, ইন্ট্রোডাকশন হচ্ছে লাইফ স্কিল এডুকেশন ইজ এ ফর্ম অফ এডুকেশন দ্যাট ফোকাসেস অফ কাল্টিভেটিং পার্সোনাল লাইফ স্কিলস সাচ অ্যাজ সেলফ রিফ্লেকশন, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, প্রবলেম সলভিং অ্যান্ড ইন্টারপার্সোনাল স্কিল। অর্থাৎ লাইফ স্কিল এডুকেশন ফোকাস করছে যে ইন্টারপার্সোনাল যে সমস্ত দিকগুলো রয়েছে, যেমন সেলফ রিফ্লেকশন, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং বলতে যে সমস্ত আমাদের যে সমস্ত সমালোচনামূলক চিন্তা ভাবনা রয়েছে সেই দিকে এবং প্রবলেম সলভ করছে সেই সমস্ত দিকে কিন্তু মনোনিবেশ করছে লাইফ স্কিল এডুকেশন। দেন দ্য ইউনিসেফ, সম্মিলিত জাতিসংঘ যে ইউনিসেফ ডিফাইন্স করেছে লাইফ স্কিল বেসড এডুকেশন অ্যাজ বেসিক্যালি বিং বিহেভিয়ার চেঞ্জ আর বিহেভিয়ার ডেভেলপমেন্ট। অর্থাৎ লাইফ স্কিল এডুকেশন চেঞ্জ, আচরণের পরিবর্তন বা আচরণের উন্নয়ন করাকেই বলছে। বলছে জেনারেলি দ্য টার্ম life skill refers to a group of psychosocial and interpersonal skill which can help people make informed decision, critical effectiveness and think critically. অর্থাৎ এখানে যে সমস্ত মনোসামাজিক এবং ইন্টারপার্সোনাল যে সমস্ত দিকগুলো রয়েছে সেখানে মানুষকে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে, তারপরে যে সমস্ত
কার্যকরী যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে, চিন্তা ভাবনা করার ক্ষেত্রে কিন্তু লাইফ স্কিল এডুকেশন সাহায্য করছে। দেন দ্য নেক্সট স্লাইড বলছে সিগনিফিকেন্স অফ দ্য প্রেজেন্ট স্টাডি। First, a point in a constantly changing environment, having life skill is an essential part of being able to meet the challenge of everyday life. The dramatic change is a global economic over the past few months due to lockdown and pandemic. COVID-19 have seen matched with the transformation in technology, and those are all impact on education. দ্য ওয়ার্কপ্লেস অ্যান্ড আওয়ার হোম লাইফ, অর্থাৎ যে ক্রমাগত যে পরিবর্তন ঘটেছে পরিবেশে, সেই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যে প্রত্যেকটা চ্যালেঞ্জের মুহূর্তে কিন্তু লাইফ স্কিল এডুকেশন সাহায্য করে থাকছে। এবং এই যে লকডাউন মহামারীতে যে গত কয়েক মাসে যে অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দিয়েও, সেই সমস্ত দিকগুলো কিন্তু সবগুলোই প্রভাব পড়ছে শিক্ষার উপর দিয়ে, যে সমস্ত কর্মক্ষেত্র রয়েছে এবং আমাদের গৃহজীবনের উপর তার প্রভাব পড়েছে। দেন দ্য নেক্সট পয়েন্ট, imparting life skill training through including life skill education will help all people to overcome such pandemic COVID-19 situation in life. অর্থাৎ এই যে লাইফ স্কিল এডুকেশনের কথা বলা হচ্ছে, এটা আমাদের এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশন থেকে ওভারকাম করে যেতে কিভাবে হবে সেই সমস্ত দিক থেকেও কিন্তু হেল্প করছে। দেন দ্য নেক্সট পয়েন্ট, the present paper focus on life of nature in দৃষ্টিভঙ্গিতে গবেষণাপত্রগুলো রয়েছে সেইগুলো নতুন চ্যালেঞ্জ এবং যে ক্রাইসিসগুলো রয়েছে সেই সংকটগুলোর মোকাবেলা করতেও হেল্প করছে। দেন দ্য নেক্সট স্লাইড, অবজেক্টিভ অফ দ্য স্টাডি। তো আমি এই প্রেজেন্টেশনের ক্ষেত্রে যে অবজেক্টিভগুলো রেখেছি, এখানে দুটো অবজেক্টিভ রেখেছি। ফার্স্ট অফ অবজেক্টিভ টু অ্যানালাইজ দ্য vulnerability of the situation of COVID-19 pandemic, and the second objective to highlight the role of life skill education to mitigate to the challenge of owing to COVID-19 pandemic. Then the next review of literature. তো এখানে যে রিভিউগুলো আমি এইগুলো রেখেছি এখানে। দেন দ্য কন্টিনিউ। এবারে মেথোডোলজি অফ স্টাডি, এটা মূলত একটা কোয়ালিটেটিভ স্টাডি। ইট ইজ এ কোয়ালিটেটিভ স্টাডি। ইট ইজ বেসড অন অফিসিয়াল ডকুমেন্ট অ্যান্ড সেকেন্ডারি ডেটা। The conclusion made in the study is based on primary and secondary sources. The primary sources government report and book. The secondary sources data relating to the journal, article, newspaper, etc. Some related informs were extracted from ভেরিয়াস ওয়েবসাইট। অর্থাৎ এখানে যে কনক্লুশন বা উপসংহারগুলো যেগুলো তৈরি করা মানে অধ্যয়নের তৈরি করা হয়েছে, সেটা প্রাইমারি উৎস থেকে ডেটা নেওয়া হয়েছে, এবং যে সরকারি ডেটাগুলো নেওয়া হয়েছে সেখান থেকে সরকারি গভর্নমেন্ট থেকে নেওয়া হয়েছে এবং বুক, আর সেকেন্ডারি ডেটা যেখান থেকে জার্নাল রয়েছে, নিউজ পেপার এক্সেট্রা। দেন দ্য নেক্সট বলছে লাইফ স্কিল এডুকেশনের আগে বলেছি যে ইউনিসেফ লাইফ স্কিল এডুকেশন সম্পর্কে আচরণের পরিবর্তন বা আচরণ উন্নয়নের দিক থেকে বিবেচনা করে এখানে তিনটি এরিয়াতে ভাগ করেছে, যেমন নলেজ, অ্যাটিটিউড অ্যান্ড স্কিল। The world bodies such as UNICEF, UNESCO and WHO list 10 core life skill as, এখানে 10টা কোরের কথা বলেছে। যেমন 1 নম্বর সেলফ অ্যাওয়ারনেস, ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং, ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং, ডিসিশন মেকিং, প্রবলেম সলভিং, এফেক্টিভ কমিউনিকেশন, ইন্টারপার্সোনাল রিলেশনশিপ, এমপ্যাথি, কোপিং উইথ স্ট্রেস, কোপিং উইথ ইমোশন। এই দিকগুলো এখানে ইউনেস্কোর দেখেছে। দেন দ্য নেক্সট টু অ্যানালাইজ দ্য ভালনারেবিলিটি অফ দ্য সিচুয়েশন অফ COVID-19 প্যান্ডামিক। অর্থাৎ এখানে যে অ্যানালাইসগুলো করেছে সেখানে বলছে যে উইডলি বিলিভ টু হ্যাভ অর্গানাইজড ইন দ্য হুবে প্রভিন্সি উহান ইন সিন November 2019 COVID-19 the infestation description cased by severe account respiratory syndrome coronavirus is respondent past account the word and was declared on the pandemic who on March 11, 2020। অর্থাৎ চীনের যে হুবে প্রদেশ রয়েছে সেখানে এই করোনা ভাইরাস 2019 সালের শুরু হয়েছিল এবং সেটা ভারতীয় সেটা মানে মহামারী হিসাবে ঘোষণা করা হয়। ওয়ার্ল্ড হেলথ ঘোষণা করে দেয় 11 মার্চ 2020-তে। As of July 5, 2020, the number of confirmed cases of COVID-19 worldwide stood at more than 11.2 million, which more than
529,000 deaths and 213 concerned, and terrorists have reported confirmed cases of coronavirus. In India, the first case was reported on January 30 to 2020 among a group of students who arrived in the southern state of Kerala from Wuhan. The efficient of the outcome and the time. অর্থাৎ এখানে যে সমস্তগুলো মানে 11.2 মিলিয়ন যে সমস্ত লোকজন ডেট হয়েছে এবং যে সমস্ত লোকগুলোর এখানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে করোনা ভাইরাসের কারণে সেই সমস্ত দিকগুলোর কথা বলেছে। as of Time July up. 5 20 Time up. as ঠিক আছে কন্টেন্ট দেখালো এখানে। দেন দিয়ে conclusion দিয়েছে on the whole life skill education have found to be an effective psychological invention studies of promoting positive social and mental health of adolescents, which play on an impacting role in all aspects, which such as strengthening coping stress and development self-confidence of emotion intelligence as well as your time is up. okay sir, thank you. Okay. ওকে আচ্ছা সুগন্ধা শুনতে শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ 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 আমি 5 মিনিট ব্রেক লাগবে, 5 মিনিট লাগবে আমার একটু। আমি একটু অর্জন দাকে আর তোমাদের দুজনকে ফোন করছি। হ্যাঁ ওকে, আমি 5 মিনিটের মধ্যে তাহলে আমি ওই আমাদের সঙ্গে এইমাত্র জয়েন হয়েছেন আমাদের পলিটিক্যাল সায়েন্স ডিপার্টমেন্টের এইচওডি স্যার পরীক্ষিত ঠাকুর। তো স্যার কিছু ব্যক্তিগত কারণবশত বেশিক্ষণ থাকতে পারবেন না আমাদের সঙ্গে। তো আমি আজকের প্রোগ্রাম সম্পর্কে পরীক্ষিত স্যারকে অনুরোধ করব যে আজকের প্রোগ্রাম সম্পর্কে তিনি যদি কিছু বলেন আমাদের। পরীক্ষিত দা, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ দাদা শোনা যাচ্ছে, আপনি বলুন। হ্যাঁ ধন্যবাদ সন্তু, আমাদের ভাই স্নেহের। আর আমার এখানে পার্শ্ববর্তী দিলওয়ার আছে, অর্চন দা আছেন, পরিমল দা আছেন এবং প্রিন্সিপাল স্যার ছিলেন নিশ্চয়ই অনুষ্ঠানে। আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত যে আমি পুরো প্রোগ্রামটায় থাকতে পারিনি। আমাদের শরীর, আমার নিজেরও খারাপ, বাড়ির বাকিদেরও শরীর খুব খারাপ। তো আমার সন্তুকে বলেছিলাম যে আমার নৈতিকভাবে এখানে একটু বলার এখতিয়ার নেই, কারণ আমি পুরো প্রোগ্রামটা শুনিনি। যেহেতু ছোট ভাই আমাকে বলেছিল বারবার করে, আমি অনুরোধ ফেলতে পারিনি। আমার যেটা বলার কথা তোমাদেরকে, এটাতে যে কোনো কিছু প্রেজেন্ট করতে গেলে কয়েকটা জিনিস খেয়াল করতে হয়। গবেষণা আমিও তোমাদের মতন শিখছি, আমি তোমাদের মতন ছাত্র, চেষ্টা করি এখনো যেটুকু হয়, খুব সামান্য চেষ্টা, তার মধ্যে মানে যেটুকু চেষ্টা করা যায় এবং যেভাবে নিজেকে তৈরি করা যায় সেটা করি। তোমাদের প্রত্যেকে খুব ভালো বলেছো, তোমরা যে এগিয়ে এসে বলেছো, এটা প্রত্যেককে আমি অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি কলেজের পক্ষ থেকে। আমি থাকতে পারলাম না, এই অপারগতার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। আর কোনো বিষয় যখন বলবে তখন চেষ্টা করবে যেটা বলবে তুমি সময়ের মধ্যে শেষ করার, এটা খুব মহৎ গুণ। আর চেষ্টা করবে তুমি যে ল্যাঙ্গুয়েজে কমফর্টেবল, যে ভাষায় তুমি স্বচ্ছন্দ, জানো ভাষাটা কোনো ব্যারিয়ার নেই, বাংলা বা ইংরেজি বা যে যার মাতৃভাষা, সেই ভাষাতেই যদি স্বচ্ছন্দ হও সেই ভাষাতেই বলবে, তাতে অসুবিধা নেই। আর বিষয়টা কেন বলছো তুমি, সেটার একটা নির্দিষ্ট ডাইরেকশন প্রয়োজন, যে আমি একটা বিষয় কেন বলছি, হঠাৎ করে একটা বিষয় থাকবে সেটাকে বলবে। আর কোন প্রেক্ষিতে তুমি বলছো এবং বাস্তবে যেটা বলছো তুমি, সেই বলাটা কতটা গ্রহণযোগ্য হচ্ছে আর এবং কিভাবে এটাকে মিটিগেট করানো হচ্ছে সেইটাকে একটুখানি বুঝতে হবে। কেমন? তোমাদের প্রথম উদ্যোগ ছোটখাটো ভুল ত্রুটি হবে, কিন্তু ভুলের মধ্যে দিয়ে তো মানুষ শেখে। আমি আশা করি আমি তোমার বয়সে তোমার থেকে ভালো প্রেজেন্ট করতে পারতাম না। তোমরা যে প্রত্যেকে উদ্যোগ নিয়ে প্রেজেন্ট করেছো, টিকিট তৈরি করেছো, আমি আমার বয়সে এগুলো ভাবতে পারিনি। এই জন্য তোমাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ। প্রত্যেকে যে জিনিস বলবে, গবেষণা মানে আর কিছুই না, বিশেষভাবে একটা বিষয়কে অবলোকন করা, আর 5টা মানুষের থেকে পূর্ণ করো, এটাই হচ্ছে এর উদ্দেশ্য। তোমরা প্রত্যেকে বড় হও, ভালো হও, আরো ভালো ভালো প্রেজেন্ট করো। আমি শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগকে, মানে এডুকেশন শিক্ষা বিভাগকে, আমাদের বড় বিভাগ, যে বিভাগ এই বছর সদ্য চালু করেছে, একটা
অত্যন্ত সুন্দর পত্রিকা বের করেছে, এত ভালো উদ্যোগ নিয়েছেন, তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই, বিভাগকে এবং বিভাগের দুজন অধ্যাপক অধ্যাপিকাকে, সমিতি এবং ইয়েকে। তো আমি বলি যে এই উদ্যোগটা সাধু উদ্যোগ, ভবিষ্যতে এরকম উদ্যোগ নিশ্চয়ই তোমরা আরো নেবে, আরো ভালো হবে প্রোগ্রাম। আমি সকলকে শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আমি শুনতে পারলাম না বলে আমার অপারগতার জন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। প্রত্যেকে ভালো থেকে। ধন্যবাদ সন্তু, ধন্যবাদ সুবন্ধা। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার স্যার না, অন্তর তোমার স্ক্রিনটা প্রেজেন্ট হচ্ছে, একটু বন্ধ কর। অন্তর স্ক্রিন অফ কর, তো স্ক্রিন প্রেজেন্ট হচ্ছে। হ্যাঁ, হ্যালো। হ্যাঁ স্যার। আমি ফোনে ছিলাম, যাই হোক। অসংখ্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ বলা ভুল হবে এখানে। দাদা তার ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে বা শারীরিক অবনতির মধ্য দিয়েও দাদা যে আমাদের সময় দিয়েছে এইটুকু, এই জন্য দাদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই শিক্ষা বিজ্ঞানের বিভাগের তরফ থেকে। অবশ্যই আমরা দাদা যে জায়গাগুলো বললো আমরা সেই জায়গাগুলো অবশ্যই মাথায় রাখবো। যাই হোক, এবার আমাদের ওভারঅল যে কেমন হলো প্রোগ্রামটা, তার সেই সম্পর্কে আমাদের যারা জাজেস রয়েছেন সেই জাজেসরা বলবেন। সন্তু, আমি একটু ভাই বেরিয়ে যাই, যদি তুমি পারমিশন দাও। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ ভাই। হ্যাঁ, ছাত্রছাত্রীরা ভালো থেকো প্রত্যেকে। আমার বিভাগীয় অনেকে সহকর্মী আছেন, প্রত্যেকে যথাযোগ্য স্থানে নমস্কার। প্রিন্সিপাল স্যারকে তোমাকে ধন্যবাদ। ওকে, বেশ। হ্যাঁ, ওকে, 2 মিনিট একটু ব্রেক নিচ্ছি, তারপর আমরা জানাচ্ছি বা আমাদের জাজেসরা জানাচ্ছি। বেশ, এবার আমরা ডেকে নেব আমাদের জাজেসদের। বিশেষ করে আমি প্রথমে ডাকবো ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের হেড অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর দিলবার হোসেন স্যারকে। স্যার, আপনি আপনার
ওভারঅল যে প্রোগ্রামটা, এই প্রোগ্রাম সম্পর্কে আবার আপনার মতামত এবং আমাদের যেটা পেপার প্রেজেন্ট করলো তাদের কোন জায়গাগুলো ড্রব্যাক রয়েছে বা কোন জায়গাগুলোকে তারা আরো বেশি কনসেন্ট্রেশন গ্রো করতে পারে বা দিলে ভালো হয়, বা কোন জায়গাগুলো তাদের সমস্যা হয়েছে বা আগামী দিনে কোন জায়গাগুলো তাদেরকে আরো ডেভেলপ করতে হবে, এই ওভারঅল একটা যদি সাম আপ আপনি করে দেন তাহলে খুব সুবিধা হয় আমাদের সবার জন্যই। তো আমি এবার স্যারকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি, দিলবার স্যার। ওকে, ধন্যবাদ সন্তু। মানে I am overwhelmed actually. The way the students presented their papers, that was really overwhelming, and it is good to see that our students are doing this kind of presentation in front of teachers and students. That is really very a sort of sight of satisfaction. So আমি যেটা জাজেসদের সঙ্গেও কথা হলো বা অর্গানাইজারদের সঙ্গেও যা আলোচনা হয়েছে সেটা থেকে দেখো, তোমাদের, আমি স্টুডেন্টদেরকে বলছি, তোমাদের যেটা প্রেজেন্টেশন আজকে দেখলাম তাতে প্রচুর ভালো জিনিস আছে, প্রচুর, মানে সেখান থেকে ইউ ক্যান টেক হোম মেনি থিং। কিন্তু আমি দেখো, একজন যারা অ্যানালিসিস করে, যারা তোমাদের ভালো চায়, তারা কি করে, তোমাদের যে খামতিগুলো যেগুলো আছে সেগুলো যদি অ্যাড্রেস করা হয়, সেগুলো যদি ধরিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কি করতে পারো তোমরা, সেই জায়গাগুলোকে ঠিক করতে পারো, শুধরে নিতে পারো। আরো বেটারমেন্টের তো, ভালোর তো কোনো শেষ হয় না, তো সেই জায়গাগুলোকে শুধরে নিয়ে তোমরা আরো ভালো করতে পারো। তো কয়েকটা জিনিস সম্পর্কে প্রথমে মানে মোডস অ্যান্ড মডালিটিস নিয়ে আমার কিছু জিনিস বলার আছে। সেটা হচ্ছে যে এটাকে, মানে যেহেতু এটা প্রেজেন্টেশন, একাডেমিক প্রেজেন্টেশন, একাডেমিক ওয়েবিনার, সেমিনার, তো সেক্ষেত্রে যদি একজন স্টুডেন্ট প্রেজেন্ট করার পর সেখানে যদি ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন থাকে, মানে যারা শ্রোতা বা যারা শিক্ষক রয়েছেন বা যারা জাজেস রয়েছেন, তারা তোমরা যেটা প্রেজেন্ট করলে তারপরে যদি তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হয়, প্রশ্ন করলে, দেখো একটা আমি কিছু তৈরি করে এসেছি, সেটাকে ডেলিভার করলাম সুন্দর করে, সেটা একটা জিনিস। তোমরা সবাই বোধহয় এডুকেশন থেকে এসছো, তোমরা ব্লুমস ট্যাক্সোনমি সবাই জানো। তো ব্লুমস ট্যাক্সোনমিতে মেমোরাইজেশন কোথায় একদম বেস লেভেলে থাকে, অ্যানালিসিস, ক্রিয়েটিভিটি অনেক উপরের দিকে। তো সেরকম ভাবেই মানে প্রেজেন্টেশনটা ইজ মোর অর লেস ওই মেমোরাইজেশন বা ওই স্ট্র্যাটাতে বিলং করে। আর যেখানে তুমি অ্যানালিসিস করছো, অ্যাড্রেস করছো এবং একটা ক্রিয়েটিভ উত্তর দিচ্ছ, সেটা অনেক হাই লেভেলের ইন্টেলিজেন্স বা মানে ব্যাপার। তো এখানে আরেকটা জিনিস হয়েছে, তোমাদের যে কোনো প্রেজেন্টেশনে ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন দেখাটা খুব জরুরি, যার জন্য প্রিন্সিপাল স্যার তখন বলছিলেন যে তোমাদেরকে যদি আমরা দেখতে পাই তাহলে খুব ভালো হয়। কিন্তু এখানে একটা টেকনোলজিক্যাল লিমিটেশনস রয়েছে যে একসঙ্গে প্রেজেন্টেশন এবং করা, স্ক্রিন দেখা এবং তোমাদের মুখ দেখতে পাওয়াটা, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখতে পাওয়াটা একটু অসুবিধাজনক। তো এরপরে আমি অর্গানাইজারদের বলবো যে এরপরে কখনো ওয়েবিনার হলে বা স্টুডেন্ট সেমিনার বা যে কোনো সেমিনার হলে সেখানে যেন অবশ্যই ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশনটা থাকে, ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশনটা মাস্ট এরপর থেকে। এটা গেল। 2 নম্বর, সবার ক্ষেত্রে আমি প্রত্যেককে নিয়েই বলবো, সবার একটা ওভারঅল যেটা আমার বলার সেটা হচ্ছে পিপিটি নিয়ে। পিপিটি দেখানোর আসলে ফাংশনটা কি? পিপিটি 2 রকমের তোমাদের একটা গলদ দেখা গেছে পিপিটিতে। সেটা হচ্ছে পিপিটি মানে তুমি যেটা বলতে চাইছো, পিপিটির স্লাইড গুলোতে বেশি কিছু লেখা থাকবে না। পিপিটির স্লাইডের মানেই হচ্ছে স্লাইডটা হবে একটা, স্লাইড উড গিভ ইউ হিন্টস, slide you sort of enkindle the interest among the listeners, among the audience। সেখানে একটা সুন্দর স্মার্ট আর্ট থাকতে পারে বা দুটো ছোট ছোট ওয়ার্ড বা দুটো ছোট ছোট সেন্টেন্স, সেটা সব সেই স্লাইডে, সেই পোর্শনে তুমি যা বলতে চাইছো সেটাকে তুলে ধরবে। বা সেখানে চার্ট থাকতে পারে, সেখানে ডেটা থাকতে পারে, সেখানে এরকম নয় যে তোমার যেটা ইন্ট্রোডাকশন আছে পুরো ইন্ট্রোডাকশনটা স্লাইডে লেখা থাকলো। এটা অনেকের ক্ষেত্রেই ছিল যে পুরো প্রেজেন্টেশনটা স্লাইড থেকে পড়ে যাওয়া হচ্ছে, এরকম তোমরা ভবিষ্যতে করবে না, ঠিক আছে? এটা মনে রেখো, এটা সবার জন্য। কিন্তু স্লাইড যেটা হবে তোমার প্রেজেন্টেশনকে আরো ইন্টারেস্টিং বানাবে, আরো 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 বেশি মানে ইন্টারেস্ট গ্রো করাতে সাহায্য করবে, ইনকেন্ডেল করবে। তো সেটা মাথায় রাখবে। 2 নম্বর যেটা, যেহেতু স্লাইড গুলো সবই ইংরেজিতে ছিল, অনেকের ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, বিশেষ করে আমি যখন বলবো প্রত্যেককে, অন্তরের ক্ষেত্রে যেরকম খুব দেখা গেছে, তারপরে
রিঙ্কির ক্ষেত্রেও দেখা গেছে বা আরো অনেক বেশিরভাগের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে তোমরা স্লাইড যখন বলছো স্লাইড দেখে দেখে তখন হচ্ছে কি স্লাইডে যেটা ইংরেজি লেখা আছে সেটাকে বাংলাতে ট্রান্সলেট করছো, মানে অ্যাজ ইফ দ্য অ্যানালিসিস ইজ দ্য ট্রান্সলেশন। সো অ্যানালিসিস ইজ নট দ্য ট্রান্সলেশন। তুমি যখন স্লাইডে যেটা লেখা আছে সেটাকে বাংলায় ট্রান্সলেট করে দিচ্ছ, মানে অ্যাজ ইফ ইউ আর অ্যানালাইজিং, সেটা কিন্তু নয়। আমি খুব ভালো করে লক্ষ্য করেছি, বেশ তোমরা হয়তো প্রথমবার তো খেয়াল করনি সেইভাবে, যে স্লাইডে অনেক স্লাইড গুলো ভর্তি, লোডেড স্লাইডস উইথ ন্যারেটিভস। সেই ন্যারেটিভ লোডেড স্লাইড গুলোকে তোমরা যখন এক্সপ্লেন করছো তখন এক্সপ্লেনেশনটা কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়ে যাচ্ছে বাংলা ট্রান্সলেশন, মানে L2 থেকে L1 এ ট্রান্সলেট করছো। এটা মানে কিন্তু অ্যানালিসিস নয়, ঠিক আছে? তো আমরা সবাই শিখছি, মানে আমরা সবাই ছাত্র, তোমরাও ছাত্র, আমরাও এখনো ছাত্র। তো এই জিনিসগুলো আমরা যদি একে অপরের ভুলগুলো ধরিয়ে দিতে পারি তাহলে আমরা ভবিষ্যতে আরো ভালো করবো। আমাদের টার্গেটটা তো তাই, যে এরকম নয় যে দেখো স্যার শুধু বাজে বাজে কথা বলছেন, সেরকম নয়। তো এই জিনিসটা করতে হবে যে স্লাইড, ইংলিশ স্লাইড, সেখান থেকে অ্যানালিসিস মানে L2 থেকে L1 এ ট্রান্সলেশন নয়, ঠিক আছে? সেখানে হচ্ছে তুমি কি পয়েন্টস গুলো রাখো, কি পয়েন্টস কে এক্সপ্লেন করো, পুরো ন্যারেটিভটা লেখার দরকার নেই স্লাইড প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে। আর একটা যেটা, সেটা হচ্ছে একটা, মানে এই এত কিছুর মধ্যেও মানে অনেক ভালো দিক আছে, তার মধ্যে আর একটা খুব ভালো দিক আমার যেটা মনে হয়েছে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের স্টুডেন্ট লেভেল ওয়েবিনারে, সেটা হচ্ছে স্টুডেন্টদেরকে তাদের পছন্দ মতো বিষয় চুজ করতে দেওয়া হয়েছে। এবং ইন আ ট্রু সেন্স দিস ওয়েবিনার ওয়াজ মাল্টিডিসিপ্লিনারি ইন নেচার, মানে ভীষণ রকম মাল্টিডিসিপ্লিনারি। যে মাল্টিডিসিপ্লিনারি বলতে যেটা বোঝানো হয় একদম তাই। সেখানে বিভিন্ন রকমের বিষয়, বিভিন্ন রকমের নট নেসেসারিলি শিক্ষাতত্ত্ব বিষয় কেন্দ্রিক হবে সেরকমও নয়, কিন্তু মানে এটাকে আমরা এক কথায় যেটা বলতে পারি সেই একটাই শব্দ, ভীষণ রকম ইন্টারডিসিপ্লিনারি, যেটা খুব ভালো দিক। আর একটা যেটা সেটা এবার আমি একটু শেষ থেকে শুরু করি। অন্তর আছো বোধহয়, অন্তরের ছিল লাইফ স্কিল এডুকেশন। অন্তরের ক্ষেত্রেও যেটা দেখা গেল, অন্তর হচ্ছে ভীষণ রকম ভাবে তুমি L2 এবং L1 ট্রান্সলেশন করে গেলে। তা L2 থেকে L1 ট্রান্সলেশন যদি না করতে তুমি ইংলিশ থেকে বাংলা ট্রান্সলেশন, স্লাইডের যেটা লেখা অনেক লোডেড স্লাইড, সেগুলোকে ট্রান্সলেট না করে তুমি যদি পয়েন্টস গুলোকে রেখে সেগুলোকে এক্সপ্লেন করতে, অ্যানালিসিস করতে বক্তব্যগুলোকে, তাহলে আরো ভালো হতো। সুস্মিতা ঘোষের ক্ষেত্রে যেটা দেখা গেল, সুস্মিতা ঘোষ তুমি বলেছো ক্রিটিক্যাল স্টাডি অফ ইনক্লুসিভ এডুকেশন পলিসি ফর দ্য সাইটলেস পিপল। একদম যেটা আমি আশা করেছিলাম যে এবার তুমি ইনক্লুসিভ এডুকেশন নিয়ে বলছো, ইউনেস্কো নিয়ে বলছো, তারপরে ইন্ডিয়ান সিনারিও বলছো, তারপরে তুমি হয়তো এবার সাইটলেস পিপলদের সিনারিওতে আসবে। এলেও কিন্তু এসে কি দেখা গেল, এসে তুমি জাস্ট খুব তাড়াতাড়ি সেটাকে র্যাপ আপ করে দিলে। মানে সাইটলেস পিপলদের এখন এডুকেশনের সিনারিওটা কি, চ্যালেঞ্জটা কি, ওভারকামের রাস্তা কি হতে পারে, বা সেখানে কি কি মানে জিনিসগুলোকে আমাদেরকে এখনো সর্ট আউট করতে হবে ইন্ডিয়ান সিনারিওতে এবং ইন্টারন্যাশনাল সিনারিওতে, সেই জায়গাগুলোকে খুব তাড়াতাড়ি এড়িয়ে গেলে সেই জায়গাগুলোকে না আরো ভালো, মানে খুব ভালো হয়েছে সবার, কিন্তু সেই জায়গাগুলোকে আরো ভালো করে যদি তুমি বলতে তাহলে দুর্দান্ত প্রেজেন্টেশনটা হতো সুস্মিতা ঘোষের ক্ষেত্রে। সূচনা মজুমদারের যেটা বলার, ও যেটা বলেছে, সূচনা মজুমদার মানে এই বিষয়টা প্রোটেকশন অফ এনভায়রনমেন্ট টু অ্যাওয়ারনেস ওয়ে টু সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট, এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট আমার মনে হয় পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি চর্চিত এবং বেশি প্রেজেন্টেড টপিক। বেশি মানে পৃথিবীতে বোধহয় প্রতিদিন কোনো না কোনো জায়গায় 1-1 লাখ বার প্রেজেন্ট করা হয় এই টপিকটা। তো তোমার টপিক সিলেকশনটা একটু ক্লিশেড ছিল, তো সেখানে অনেক মানে যেহেতু বিষয়টা একটু ক্লিশেড, তো সেই জন্য তুমি কি করতে পারতে, ইনফরমেশন গুলোকে আরো বেশি প্রেজেন্টেশন এবং ইনফরমেশন গুলোকে আরো আপ টু ডেটেড করে, দেখো এই বিষয় নিয়ে সবাই বলছে, প্রচুর মেটেরিয়াল ভর্তি লোডেড, তো সেই অবস্থায় তুমি যদি সেটাকে আরো বেশি নতুন আপডেটেড অ্যাপ্রোচ নিয়ে আসতে পারতে, আপডেটেড ইনফরমেশন নিয়ে আসতে পারতে, তাহলে এই ব্যাপারটা আরো ভালো হতে পারতো। Scope of betterment was there, মানে scope of making your presentation different was there. ওকে, সেটা সূচনা মজুমদারের ক্ষেত্রে সেটা বলা যায়।
রিঙ্কি পালের ক্ষেত্রে যেটা টিচিং লার্নিং ইন কোভিড-19 সিনারিও, এটা ছিল বোধহয় রিঙ্কি পালের বিষয়। স্লাইড প্ল্যানিং এ একটু সমস্যা ছিল তোমার। স্লাইড প্ল্যানিং গুলো ওই সমস্তটাকে স্লাইডের উপর দিয়ে দেওয়া, তারপরে সেটাকে রিড আউট করা, এই জিনিসটাকে আটকাতে হবে। মানে তোমরা যখন আরো লার্জার স্কোপ স্পেসে যাবে, হায়ার একাডেমিক্সে যাবে বা আরো কোনো জায়গায় প্রেজেন্ট করবে, তখন আমি জাস্ট মাই স্লাইডস আর নট মাই প্রেজেন্টেশন, মাই স্লাইডস আর নট মাই পেপার। মানে তুমি যখন স্লাইডস গুলো থেকে পেপার, মানে স্লাইডস গুলো পেপার নয়, পেপার আলাদা জিনিস, স্লাইডস গুলো হচ্ছে তার কিছুটা মানে হিন্টস, তার কিছুটা পয়েন্টস, ঠিক আছে? তো সেটাই রিঙ্কির তোমার কনক্লুশনটা আরো ভালো হতে পারতো। কনক্লুশনটা গিয়ে মানে টেনে নিয়ে গিয়েও কনক্লুশনে কোনো একটা হাইপোথিসিসে গিয়ে সেটাকে ম্যাচ করানো বা কোনো একটা আর্গুমেন্ট পজিট করানো, আর্গুমেন্টটাকে দাঁড় করানো, সেই জায়গাটা মিসিং ছিল বলে আমার মনে হয়েছে। রুমানা সরকার যেটা হলো, প্রথম দিকে তুমি স্লাইড গুলো ওই রিড আউট করার টেন্ডেন্সি ছিল, স্লাইডে যা লেখা আছে সেটাই পড়ে যাচ্ছি। তারপরে শেষের দিকে গিয়ে সেটা অনেকটা মানে হাফওয়ে মার্ক থেকে সেটা অনেকটা ভালো হলো, কিন্তু শেষে গিয়ে ইউ কুডন্ট ম্যানেজ দ্য টাইম। তো টাইম ম্যানেজমেন্টটাকে মাথায় রাখতে হবে। দেখো, যে কোনো জায়গায় আমাদের সময়টা কিন্তু ভীষণ স্পেসিফিক। ধরো হাই জাম্প বা লং জাম্প যখন দেয়া হয়, তখন দেখবে যে একটা দাগ দেয়া থাকে, সেই দাগের পা টাচ করে গেলে ডিসকোয়ালিফাইড হয়ে যায়। সেটা হয়তো এক চুলের জন্য দাগ যদি টাচ করে যায়, তারপরে যদি তুমি অনেক দূরেও লাফ মারো, তাহলে সেই লাফটা কিন্তু কাউন্টেড হয় না, ধরা হয় না। তো সেরকম এই লং জাম্পের ক্ষেত্রে যেরকম ওই মার্কটা, ওই দাগটা খুব ইম্পর্টেন্ট, তেমনি যেখানে টাইম বাউন্ড কোনো কিছুর ক্ষেত্রে টাইম ইজ ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে? তো সেই জিনিসটাকে মাথায় রাখতে হবে। দীপিকা হ্যাঁ ভালোই যাচ্ছিল, দীপিকা মুক্স নিয়ে বলছিল, কিন্তু মুক্স নিয়ে যেটা দেখা গেল দীপিকার প্রেজেন্টেশনে, সেটা ইনফরমেশন সেন্ট্রিক, ভীষণ রকম ভাবে ইনফরমেশন সেন্ট্রিক, অ্যানালিসিস কম। ভালো বলেছো তোমরা, আমি খুব বাজে লোক, যার জন্য ভালোর মধ্যে থেকেও আমি খারাপগুলোকে খুঁজে বের করছি। উদ্দেশ্য একটাই, যাতে তোমরা আরো ভালো করতে পারো। তো সেখানে আরো কি হতো বলো তো, আরো বেশি অ্যানালিসিস হতে পারতো। মুক্সের তুমি চ্যালেঞ্জ নিয়ে বলেছো, কিন্তু দেখো তুমি বোধহয় বলতে গিয়ে, দীপিকা বা ঝুমা কেউ একজন বলতে গিয়ে ব্লেন্ডেড মোড অফ লার্নিং নিয়ে ঝুমা বলছিল, কিন্তু মজার ব্যাপারটা দেখো, ব্লেন্ডেড মোড অফ লার্নিং নিয়ে বলতে গিয়ে তোমার নিজেরই প্রেজেন্টেশন আটকে গেল। তার মানে ব্লেন্ডেড মোড অফ লার্নিং এর ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জটা কিন্তু অনেক বড়, বা মুক্সের ক্ষেত্রে সেটা একটু কম, কিন্তু ব্লেন্ডেড মোড অফ লার্নিং এর ক্ষেত্রে সেটা আরো বেশি বড়। কারণ ব্লেন্ডেড মোড অফ লার্নিং আমি তোমাকে বোধহয় লাস্ট স্লাইডটা দেখাতে বললাম, লাস্ট স্লাইডে গিয়েও সেখানে গিয়ে তুমি কি বলতে চাইছো, অ্যাকচুয়ালি তোমার স্ট্যান্ডটা কি ব্লেন্ডেড মোড অফ লার্নিং এ গিয়ে? তুমি শেষ করলে ইউজিসি কি বলেছে, এইচআরডিসি কি বলেছে, সেসব নিয়ে। কিন্তু তুমি যেহেতু এখানে একটা পেপার প্রেজেন্ট করছো, তোমার একটা মত, এই সমস্ত কিছু পড়ে, সমস্ত কিছু দেখে তোমার একটা মত থাকাটা কিন্তু দরকার। যেটা আমি ওই বললাম না যে লাস্ট স্লাইডটা আমাকে একবার দেখাও কনক্লুশনটা, সেখানে গিয়েও পেলাম না। তো ওই যে তোমার হোয়াট ওয়াজ ইয়োর কনক্লুশন, হোয়াট ওয়াজ ইয়োর আর্গুমেন্ট, সেই জায়গাটা মিসিং ছিল। করুণা মেন্টাল হেলথ নিয়ে বলেছে, মেন্টাল হেলথ নিয়ে খারাপ বলছিল না, কিন্তু ওই যেটা হলো, যেটা স্লাইড প্রেজেন্ট করতে গিয়ে ইংলিশ থেকে বাংলা ট্রান্সলেট করে বোঝানো, মানে ওই L1 to L2 চলে আসলো বারবার। তো কি হচ্ছে বলো তো, তোমাদের মেথডোলজি বা এইগুলো নিয়ে সেগুলো ঠিক হচ্ছে, কিন্তু প্রেজেন্টেশনে গিয়ে লাস্টে গিয়ে তোমার নিজের আর্গুমেন্টটাকে পজিট করানো, নিজের আর্গুমেন্টটাকে এস্টাবলিশ করানো, এই জায়গাটাকে নিয়ে মনে হয় তোমাদের আরেকটু গ্রুমিং এর দরকার আছে। এরকম না জীবনে প্রথম প্রেজেন্ট করছো তোমরা যেটা করেছো, আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম আমি করতে পারতাম না, টু বি ফ্র্যাঙ্ক, আমি পারতাম না। তো তোমরা যেটা করেছো সেটা অসাধারণ, কিন্তু এই যে এখন আমরা এই তোমাদের এই লেভেলটা পেরিয়ে এসেছি বলে এখন হয়তো এই ছোট ছোট জায়গাগুলো বুঝতে পারি যে কি করে আরো ভালো হতে পারতো। সেই রকম অমিত প্রামাণিকের যেটা ছিল জেন্ডার ইকুয়ালিটি নিয়ে বলতে গিয়ে, ও জুলিয়া ক্রিস্তোভা বা যাদের কথা বলতে গেল, সেগুলো নিয়ে ওর ক্লিয়ার আইডিয়া না থাকার জন্য প্রেজেন্টেশনটা অনেকটা অনেকটা ওই বলে না ঝুলে গেল, প্রেজেন্টেশনটা অনেকটা খাপছাড়া হয়ে গেল। তো যে কোনো জিনিসে যখন তুমি
বলছো অমিত, তখন তুমি যে যে ধরো জুলিয়া ক্রিস্তোভা বা সিমেন ডি বুভো, তোমার হচ্ছে সেগুলো থিওরিটিক্যাল পয়েন্ট। তো থিওরিটিক্যাল পয়েন্ট সম্পর্কে তোমার যদি ক্লিয়ার কনসেপ্ট মানে কনসেপচুয়াল আইডিয়া যদি খুব পরিষ্কার না থাকে, তাহলে তোমার যে আর্গুমেন্ট সেটাকে তুমি লাস্টে গিয়ে ঠিক চেনে বাঁধতে পারবে না। যার জন্য তুমি যখন কোনো থিওরিটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ নিচ্ছ, তখন সেই থিওরিটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ সম্পর্কে খুব পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার অমিত, ঠিক আছে? শালিনী যেটা হচ্ছে শালিনী সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে বলেছিল। শালিনী সোশ্যাল মিডিয়া ভালোই চলছিল, কিন্তু স্লাইড আরেকটু ভালো হতে পারতো। এবং লাস্ট কনক্লুডিং পার্ট যেটা কনক্লুডিং পার্টের ক্ষেত্রেও সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে যেরকম ব্লেন্ডেড মোড অফ লার্নিং, মুক্স নিয়ে আমরা কোন রকম ফাইনাল তোমাদের পজিশনে পৌঁছতে পারলাম না, বা কোনো একটা হাইপোথিসিসকে অ্যাড্রেস করা, বা তোমার একটা থাকে না এক লাইনে তোমার মানে রিসার্চ কোয়েশ্চেন কি বলো, তুমি এই পেপার থেকে কোন জায়গায় পৌঁছতে চাইছো সেটা একটা সেন্টেন্সে বলো। দেখো, যখন সবাইকে বলছি, যখন তোমরা কোনো পেপার লিখবে তখন একটা জিনিস সবসময় তোমাদের কাছে তোমরা পরিষ্কার থাকবে যে আমি কি বলতে চাইছি, সেটা আমাকে একটা সেন্টেন্সে আগে নিজের কাছে বলে নিতে হবে যে আমি এই জিনিসটা বলতে চাইছি, এবং তার মধ্যে একটা প্রশ্নকে তুমি উত্তর দেবে, একটা প্রশ্নকে অ্যাড্রেস করবে। তুমি যদি এইটা করতে পারো, তাহলে তোমার অর্ধেক কাজ কমপ্লিট, ঠিক আছে? তো তুমি তোমার যেটা প্রশ্ন সেটা তুমি নিজেকে করে নিজের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাও, তাহলেই দেখবে অর্ধেক কাজ ওখানেই হয়ে গেছে। তারপরে বাকি প্রেজেন্টেশনটা জাস্ট নিজেকে নেক প্র্যাকটিস করে তৈরি করার মতো। পায়েলের প্রেজেন্টেশন ভালো ছিল, খারাপ ছিল না, পায়েলের প্রেজেন্টেশন খুব ভালো ছিল। আচ্ছা পায়েল, তোমার ইন্টারপার্সোনাল ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে এবং সোশ্যাল ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে কি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স বা ইমোশনাল কোশেন্টের কোনো সম্পর্ক ছিল? তুমি ওই জায়গাটা বোধহয় মিস করে গেছো, বলনি। হ্যাঁ স্যার, ওই জায়গাটা টাইমের জন্য হ্যাঁ হ্যাঁ তো তুমি যদি তখন ওই হ্যাঁ বলো বলো। আসলে তখন ওটা আমি বোঝাতেই যাচ্ছিলাম, এবার তখন ওই যে 1 মিনিট ছিল ওটা যে শুনেছি, ওই জন্য তখন ওটা স্কিপ করে গেলাম। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ তো এখানে তুমি যদি এই যে জায়গাটা তুমি বলছিলে সোশ্যাল ইন্টেলিজেন্স ইন্টারপার্সোনাল ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে যদি ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্সকে এনে পুরোটাকে ব্লেন্ড করে ওই জায়গাটাকে প্রেজেন্ট করতে, তাহলে ইট কুড হ্যাভ বিন মাচ বেটার। তো এটাই মানে, কিন্তু তোমাদের ওভারঅল প্রেজেন্টেশন অসাধারণ হয়েছে। মানে এটা যদি ধরো এবার আমাকে যদি বলতে হয় একটা সেন্টেন্সে আপনি যা দেখলেন সেটাকে বলুন, তাহলে আমার কিছু শব্দ থাকবে, কিছু অ্যাডজেক্টিভ থাকবে, ওভারওয়েলমিং, অসাধারণ, সুপারব, এরকম শব্দ তোমাদের সবার প্রেজেন্টেশন। এবং যার জন্য এটা ঠিক করা হয়েছে যে আমরা যেহেতু এখানে ইন্টারঅ্যাক্টিভ সেশন ছিল না, প্রশ্ন উত্তর ছিল না, সেজন্য আমরা যেটা ভাবলাম সবাই মিলে, বিচারকরা এবং ডিপার্টমেন্টাল টিচারদের কথা ভেবে, যে এখানে না আমরা ওই টিপিক্যাল ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ওই রকম কোনো হায়ারার্কি করছি না, ঠিক আছে? এখানে আমরা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড কাউকে বেছে নিচ্ছি না। এখানে তোমাদের সবাইকে সার্টিফিকেট অফ এক্সেলেন্স দেওয়া হবে এই ওয়েবিনারে পার্টিসিপেট করার জন্য এবং পেপার প্রেজেন্ট করার জন্য। তো এখানে আমরা ওই হায়ারার্কিতে আর বাঁধছি না। এই স্টুডেন্ট ওয়েবিনারের জন্য এখানে প্রত্যেকে ভালো করেছো, এবং প্রত্যেকে আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্সের বা এক্সেলেন্সের জন্য প্রত্যেকে সেই সার্টিফিকেশনটা পাবে। তো ধন্যবাদ এডুকেশন ডিপার্টমেন্টকে আমাকে এত মানে সুন্দর একটা সময় আমাকে করে দেওয়ার জন্য, যাতে আমার এনরিচমেন্ট হয়েছে তোমাদের কাছ থেকে শুনে। আমি তোমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি, অনেক কিছু জানার সুযোগ পেয়েছি। তো ভবিষ্যতে তোমাদের কাছ থেকে আবার শুনবো, আরো ভালো করে শুনবো, আরো বেশি মুগ্ধ হব, আরো বেশি এনরিচ হব, সেই আশা রেখে সকলকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমি শেষ করছি। ধন্যবাদ দাদা। দাদা যেভাবে আমাদেরকে মানে ক্রিটিক্যালি প্রত্যেকটা জায়গাকে ধরিয়ে দিল, কার কার পেপারের কোন কোন জায়গাগুলোকে আরো ভালো করা যেতে পারে, প্রত্যেকে আমরা সেই জায়গাগুলো অবশ্যই মাথায় রাখবো, যাতে আমরা ভবিষ্যতে এই ধরনের অনুষ্ঠান, নিশ্চয়ই তোমরা এরপরে বিভিন্ন বড় বড় প্ল্যাটফর্মে যাবে, তো কলেজের জায়গা, এর থেকেও আরো বড় বড় রাজ্য স্তরে, কেন্দ্র স্তরে বা দেশের বাইরে তোমরা বিভিন্ন জায়গায় অবশ্যই পেপার প্রেজেন্ট করবে। তো এই জায়গাগুলো অবশ্যই প্রত্যেকে মাথায় রাখবে। এই জায়গাগুলোকে মাথায় রেখে তোমরা নেক্সট টাইম পেপার প্রেজেন্ট করবে, যথেষ্ট ভালো হবে। আবারও ধন্যবাদ জানাই
দিলবার স্যারকে এত সুন্দরভাবে প্রত্যেক পেপার প্রেজেন্টারদের ধরে ধরে তাদেরকে ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস করা। এবার আমরা আমাদের আরেকজন জাজেস আমি ডেকে নেব কমার্স বিভাগের হেড অর্চন নন্দী স্যারকে। স্যার, আপনি আজকের অনুষ্ঠান সম্পর্কে কিছু বলুন এবং আপনি আজকে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটান। ধন্যবাদ সন্তু। আজকে যে বিষয়টার মধ্যে দিয়ে আমরা গেলাম সেই সম্পর্কে আমার অনুজ সহকর্মী ভাই দিলওয়ার যে কথা বলেছে, আমিও সেই একই কথা বলবো যে কিছু বলতে গেলে কেবলমাত্রই কিছু বিশেষণের সহায়তা নিতে হবে। এর বেশি মুগ্ধতা ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে এই বয়সে সত্যি কথা বলতে কি প্রত্যাশা করা যায় না। তা সত্ত্বেও তারা জীবনে প্রথমবারের জন্য এই কাজটা করেছে। কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি তাদের হয়তো হয়েছিল, যেগুলোকে দিলওয়ার স্যার যথাযথভাবে ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেককে ধরিয়ে দিয়েছেন। আশা করব ভবিষ্যতে তোমরা ওই জায়গাগুলোকে খেয়াল রেখে নিজেদের প্রেজেন্টেশনকে আরও বেটার করতে পারবে এবং জীবনে তোমরা প্রচুর উন্নতি করবে। আজকে যে সকল অংশগ্রহণকারীরা ছিল তাদের প্রত্যেককে অভিনন্দন। যে সকল শ্রোতারা ছিল তাদেরকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। তোমাদের উপস্থিতি, তোমাদের সহযোগিতা যারা অংশ নিয়েছে তাদেরকে অবশ্যই উদ্দীপ্ত করেছে আরো ভালো করবার জন্য। বিভিন্ন বিভাগ থেকে যে সকল শিক্ষক শিক্ষিকারা ছিলেন আজকে উপস্থিত, তাদেরকেও কৃতজ্ঞতা জানাই তাদের মহামূল্যবান সময় থেকে কিছুটা সময় ছাত্রছাত্রীদেরকে দেওয়ার জন্য। জাজেস প্যানেলে যারা ছিলেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। তারা অত্যন্ত জটিল, অত্যন্ত দুরূহ একটা কাজকে খুব সুচারুভাবে সম্পাদনা করেছেন, সেই জন্য ধন্যবাদ জানাই আমাদের অধ্যক্ষ মহাশয়কে, যেভাবে তিনি আজকের অনুষ্ঠানের সুরটা বেঁধে দিয়েছিলেন একদম গোড়াতেই, এবং তারপরে সামগ্রিক বিষয়টা সেই অনুযায়ী চলেছে। এবং সর্বোপরি সাধুবাদ জানাই শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগকে এত সুন্দর একখানা কার্যকলাপ গ্রহণ করবার জন্য। অনুষ্ঠানের সমাপ্তির জন্য আমি সঞ্চালকদেরকে অনুরোধ করব। বেশ, জাজেস প্যানেলে যেহেতু আমাদের অর্চন নন্দী মহাশয় ছিলেন, তাই তাকেও ধন্যবাদ জানাই। এত সুন্দরভাবে সারাদিন তার এত কর্মব্যস্ততার মধ্য দিয়েও আমাদের সঙ্গে এতটা সময় কাটিয়েছেন বা ছিলেন, এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ অর্চন স্যারকে। যাই হোক, এর মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের আজকের অনুষ্ঠান শেষ করব। তার আগে একটা কথা বলে রাখি, আগামী দিন আমাদের কলেজে প্রোগ্রাম রয়েছে। তোমরা জানো, সবাই নিশ্চয়ই অবগত হয়েছো যে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব, তোমরা থাকবে সেই অনুষ্ঠানে। আগামী দিন বাদ দিয়ে তার পরের দিন অর্থাৎ সোমবারে, এই মঙ্গলবারে বোধহয় আমাদের আবার নেক্সট প্রোগ্রাম, তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠান থাকছে কুইজ প্রোগ্রাম, ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল কুইজ প্রোগ্রাম। তো সেখানেও আমি সবাইকে অনুরোধ করব থাকার জন্য। এই বলে আজকে আমি এই অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটাচ্ছি। ধন্যবাদ সকলকে। ধন্যবাদ সন্তু স্যার, ধন্যবাদ সুগন্ধা ম্যাডাম, ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে, অসংখ্য ধন্যবাদ অর্চন স্যার এবং দিলবার হ্যাঁ, স্যারকে। যেভাবে আপনারা ছিলেন, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের। ধন্যবাদ দিয়ে ছোট ধন্যবাদ শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ। আরে ধন্যবাদ সবাইকে ধন্যবাদ, খুব সুন্দর প্রোগ্রাম হয়েছে। থ্যাংক ইউ স্যার, আপনাদের সবাইকে সহযোগিতা করার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আর সবশেষে আমাদের সব স্টুডেন্টদের যারা এখানে সহযোগিতা করেছো প্লাস পার্টিসিপেট করেছো সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে টেকনিক্যাল সাপোর্ট দিয়েছে সুরজিৎ আমাদের। থ্যাংক আজকে ইউ। ও না হলে হয়তো আমি বলতেই পারতাম না ঠিকঠাক ভাবে, টেকনিক্যাল সাপোর্টটাও দিয়েছে। সুরজিৎ হয়ে গেছে, ভগবান রেকর্ড হচ্ছে, কিন্তু রেকর্ড হোক সেটাই তো চাই। ওকে, বেশ। না সত্যি কালকে খুব চাপে পড়ে গেছিলাম, একা একা সব টানা যায় না। তুমি এটা নিজে থেকে বলে আর কি, খুবই মানে এটা যে তুমি কতটা উপকার করলে আমাদের ডিপার্টমেন্টে। যাই হোক, ধন্যবাদ সাইফুল দা। সাইফুল দা, নেক্সট দিন তোমাকে পাই যাবো স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, সব সময় আছি। ঠিক আছে, শেষ করছি তাহলে। ওকে ওকে।